Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna, Hare Rama, Hare
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन आगा ऑफर ऑन आगा। हरे कृष्णा। यस मैं क्लियर दा தெரியுது माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருக்கு. மூணு பேர் தானே இருக்கா? அப்ப சரி அதை அப்படியே போட்டுடலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டா வீட்டுக்கு? வந்துட்டேன் மாதாஜி. ஷேர் எங்க வச்சு கிருஷ்ணா குருவாயிருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் யாராடுங்க மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. प्रणति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்கிறேன்? கொஞ்சம் கூட எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு இருக்கு. ஓ இல்ல கம்மியா தான் இருக்கு. எஸ் நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்கிறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எடுங்க. वन्देहं श्रीगुरु श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हरे कृष्णा माता जी। கேஷி மாதாஜி இருக்கு. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. NOI. நான் ஒரு few chapters தான். 7 11 தானே இல்லையா? 7 8 9 10 11 அப்புறம் 11 அப்புறம் என்னோடி தான் கரெக்ட். என்னோடி மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம கிளாஸும் முடிஞ்சிடும். அதோட நம்ம வந்து டாட்டா பை பை. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்க பண்ணிடலாம். ஷேர் இந்த ஷேர் பட்டன் வாங்கியிருக்கேன். எஸ் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும் இல்லையா? இல்லை இப்படிதான் சின்னதாக தெரியல, எல்லாம் பெருசா தான் வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எந்தோ நான் தான் என்ன திருஷ்ணம் பண்றேன். இப்படி ஓப்பனே பண்றது இல்லையா? இப்படி அது ஸ்மாலா இருந்து தெரியல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யார் ஸ்டார்ட் பண்ணா? சத்யபாமா வந்தாச்சு. படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உபதேசாமிருதம் ஸ்லோகம் 1. வாசோ வேகம் மனசக क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेद धीरः सर्वामभिमां पृथ्वीं सशिष्यात् प्रतिविंश शिष्यात् पृथिवीं शशिष्यात् शिष्यात्. மீனிங் படிச்சோம். மொழிபெயர்ப்பு. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு வயிறு பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புக்தியுள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை இயக்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவர். अत्याकार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च சௌல்யம் இருக்காது. உங்களுக்கு சௌவான தெரியுது. சாரி மாதாஜி, லௌல்யம். அதுதான் லௌல்யம் ச சத்வீர் பக்திர் வினஷ்யதி. மொழிபெயர்ப்பு. ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல். 2. கிடைத்ததற்கு அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெருமுயற்சி செய்தல். 3. பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல். 4. சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயற்படுதல் அல்லது மனம் போன போக்கில் செயற்படுதல். 5. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதீக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல். 6. பௌதீக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ணா. उत्साहानि निश्चया दैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याः सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. மொழிபெயர்ப்பு. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. 1. உற்சாக சாரி மாதாஜி, சத்தம் வருது பயங்கரமா. உற்சாகத்துடன் இருத்தல். 2. நம்பிக்கையுடன் முயலுதல். 3. பொறுமையுடன் இருத்தல். 4. சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், ஆடுதல் மற்றும் நினைவில் கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல். 5. பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல். 6. முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. ததாதி பிரதிகிருண்ணாதி குஹ்யம் மாக்யாதி ப்ருச்சதி புங்கே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீதி லக்ஷணம். வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல், மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். 6 வரைக்கும் நம்ம வந்து படிக்கலாம். மீனிங் படிங்க சத்யபாமா. இது வந்து டியூன் கொஞ்சம் மாறும், ஏன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்காங்க. பிரம்ம சமிதா மாதிரி டியூன்.
कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा त्रियेत दीक्षातिसेत् प्रणतिभिक्ष भजं तम् ईशं शुश्रूष्य இல்ல மதஜது शुश्रूषया शुश्रूषया भजन विज्जम् अनन्यम् अन्य निन्दादिशून्यहृदम् ईप्सितसङ्गलप्त्या. மொழிபெயர்ப்பு: பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவன் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வழுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயந்தி மாதாஜி. நீங்க கால் வாங்குறதெல்லாம் ஸ்வபாவம் எல்லாம் படிக்கல. ஸ்வபாவ பாக்க அப்புறம் கால் வாங்கிருக்கீங்க. நிஜத்தைர்ல மாதாஜி. ஜனிதைர் ஜனிதைர் ஸ்வாபத் ஜனிதைர் வபுஷத் தோஷைர் ந பிராகிருத்தவம் இவ தத்வம் இவ இஹ பக்த ஜனல்ஸ்ய பச்சேத் கங்காம் பஷாம் நகலு புதபேன பங்கைர் பிரக்மத் ரவத்வம் அபஹச்சதி தீர தர்மைஹி. மொழிபெயர்ப்பு: கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள தூய பக்தர் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அத்தகைய பக்தரை பௌதிக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், மோசமான மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும், அங்கஹீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும், மாதாஜி, நோய்வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை பொருட்படுத்த கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலில் குறைகள் காணப்பட்டாலும் ஒரு தூய பக்தரின் உடல் என்றும் களங்கமடைவதில்லை. அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போன்றதாகும். கங்கை நீர் என்றும் மாசுபடுவதில்லை. ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீரின் நிலையை பார்க்காமல் அதில் நீராடுவர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து போன கிளாஸ் பார்த்தோம். 6வது சாப்டர் வரைக்கும். எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதா படிச்சு இருக்கடா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சத்தம் வருது. அச்சா, நான் படிக்கட்டுமா? அப்போ சரி. ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா வித்தோபதப்தரசனஸ்ய நரோச்சிகானோ கிந்த்வாதராத் அனுதினம் खलु சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி கதமூலஹந்த்ரி. எப்படியும் எடுக்கதான் போறோம், மீனிங் வேண்டாம், ஒன்லி இது மாத்திரம் படிக்கணும். சத்யபாமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானோ ஸ்மிருத்யோ கிரேமேன ரசனா மனசி ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜிய திஷ்டன் விரஜேத தனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயே தகிலம் இத்யுபதேசாரம். இது உபதேசாரம் சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி இந்த இடத்துல. இது உபதேசாரம். இது உபதேசாரம். படிங்க மாதாஜி. பாகவதம் மாதாஜி. பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் படிப்போம். மதுபூரி தத்ராபிராசோத்வசவாத் பிருந்தாரண்யம் உதாரபாணி ரமணா தத்ராபி கோவர்த்தனக ராதா குண்டம் இகாபி கோகுலபதே பிரேமாம்ருதா ப்ளவனாத் சூர்யாஸ்ய விராஜது கிரிதடே சேவாம் விவேகினக
பகவான் தோன்றி இது வேண்டாம், மீனிங் வேண்டாமே, 10வது. कर्मिभ्य परितो हरि प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वतीयं तदीय सरसि तां नाश्रयेत् कः कृतिः. கஹ கிருத்தின்னு சொல்லலாம், கஹ கிருத்தி. 11th எஸ் சத்யபாமா. இது வேற டியூன் மாதாஜி, ஆனா நீங்க எது வேணா படிச்சிருக்கோம், நோ ப்ராப்ளம். உங்க டியூனோட வேணானாக்கா கிருஷ்ணஸ்யோச்சை பிரணய வசதி பிரேயசீப்யோபி ராதா, அந்த டியூன்ல இருக்கும் எல்லாம். கிருஷ்ணஸ்யோச்சை பிரணய வசதி प्रेयासिभ्यो प्राता प्रेयासिभ्योலாம் இல்லையே, பிரேயசிப்யோபி ராதா. प्रेयसिभ्यो पिरादा कुण्डं सास्य पुनिपीरभिदस्तातृपयेव व्यादायि यत्पृष्टैर् अप्लव्यम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभा अभ्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृति अभिसरः स्नातुराविष्करोति. நீங்க இது கேட்கணும், அப்பதான் வரும் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண. எஸ் ஸ்டாப் பண்றேன், இந்த பாடத்துக்கு போயிடலாம். ஷேர் பட்டன். எஸ் எஸ் இப்ப நீங்க படிச்சுட்டா இல்லையா? ஜெயந்தி மாதா படிங்க. முடியுமா? உங்களுக்கு காஃப் வருது, படிக்க முடியுமா? ஆமா மாதாஜி, கொஞ்சம் திணறேன். முடியாதா? படிக்கிற மாதாஜி, படிக்க முடியலன்னா வேண்டாம், be a listener, நாங்க படிச்சுருக்கோம். ஓகே மாதாஜி, லிசன்ல இருக்கிற மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஓகே நல்லா. ஸ்யாத் கிருஷ்ண ஜனது 7வது. स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तत् गतमूलहन्त्री स्यात्. स्यात्னா உள்ளது. கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம திருநாமம், சரித ஆதி குணம், குணம் லீலை எல்லாமா, சரித ஆதி எல்லாமா சேர்ந்து, சித்த கற்கண்டு, அபி இருப்பினும், அவித்யா அறியாமையின், பித்த பித்தத்தின், உபதப்த பீடிக்கப்பட்டு, ரசனசிய நாக்கின் இல்லை, ரோச்சிகா சுவையான, நு ஆ என்ன அருமை, என்ன அருமை, அப்படியா? ஓகே. கிந்து ஆனால், ஆதராத் கவனமாக, அனுதினம் தினமும், அல்லது நாளில் 24 மணி நேரமும், கலு கலுன இயற்கையாகவே, சா அந்த திருநாமம் எனும் கற்கண்டு, ஏவ நிச்சயமாக, ஜுஷ்டா உச்சரித்த, ஸ்வாத்வி சுவைக்கத்தக்க, கர்மாத் படிப்படியாக, பவதி ஆகிறது, தத்கத அந்நோயின் மூல காரணம், ஹந்திரி அழிப்பவர். கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதால இருந்து படிச்சுதான் இருப்போம். பிரபுபாதோட பர்பட்ல சொல்லிட்டே இருப்பாரு. நாமம், குணம், லீலை இன்னும் வேறுபட்டதில்லை, எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரோட இப்ப நம்ம ஒரு விக்கிரகத்தை பாக்குறோம்னா அதே தான் அவரோட நாமத்திலே இருக்கு. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்லும்போது என்னது, ஆஸ் குட் அஸ் அவருக்கு பூஜை பண்ற போல, ஆஸ் குட் அஸ் அவருக்கு ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் என்ன பண்ணாலும் அந்த நாமம் சொல்றதுலயே எல்லாம் இருக்கு. அதே போல அவரோட லீலைகள் அதெல்லாம் கேட்டாலும் சரி, படிச்சாலும் சரி, அது எல்லாமே அவருக்கு ஆராதனை பண்ற போலதான். இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரி திங். அப்ப நம்ம என்னது, நாமத்துக்கு அவ்வளவு மகிமை, இந்த மாதிரி லீலைகள் எல்லாம் கேட்கறதுக்கும் அவ்வளவு மகிமை. பகவான் பூஜை பண்ற அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும். சோ கிருஷ்ணனின் திருநாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை எனும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. அப்போ என்னது, நம்ம அதுக்குள்ள மீனிங் சொல்லி இது என்னது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையோ அவளுக்கு என்னது, அவளுக்குலாம் மஞ்சக்காமலை வந்தா திதிப்பு கரும்புச்சாரெல்லாம் உருப்பாக்கும். அதெல்லாம் அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்கும்.
வேண்டவே வேண்டாம் சொல்லும். அது போலதான் நம்ம வந்து இது ரொம்ப இனிமையான இது வந்து இனிமை சுவைக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு இது வரணும், அந்த ஒரு என்னது மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் வரணும். அது இல்லைன்னா இதெல்லாம் கசப்பாதான் இருக்கும். பாக்கியுள்ள விஷயங்கள் தான் இம்பார்ட்டண்டா தோணும். இது வேண்டாம். வேண்டாம்னா என்னது முடியாது. நிறைய தடங்கள் இருக்கும் நமக்கு லைஃப்ல. அப்படின்னா நிறைய தடங்கள் இருக்கும். சோ இதெல்லாம் நம்ம தாண்டின்னு தான் வரணும், வேற வழி இல்லை. அதையும் நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து இதையே பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது முடியுமா? அது முடியாது. அதனால எவ்வளவு எல்லாம் முடியுமானா தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். பட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் சீ டு இட். பகவானோட நாமத்தை இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஒரு இது குடிப்பனை வேணும். எப்படியும் அதுனா பகவான் கிரேஸ் தான் இதெல்லாமே. சோ அறியாமை மஞ்சக்காமலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான இத்திருநாமங்களை கவனமுடன் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. அது சொல்ல 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 இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டேஸ்ட் வந்துடும். அதனாலதான் தினமும் சொல்லணும். தினமும் ஏன் நாமும் சொல்லணும் சொல்றோம்? ஏன் கிளாஸ்ல வந்தாதான் சொல்லணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. வீட்லயும் சொல்லணும். அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கணும், சொல்லதான் வேணும். அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணதான் வேணும். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாம நம்ம சாப்பிடும்போது ஒரு குற்ற உணவா இருக்கணும் நமக்கு. சே என்னது நான் இப்படி எனக்கு வேண்டி நான் சாப்பிடுறேன் அதுன்னு ஒழிச்சு வச்சு நம்ம வந்து நமக்கு வேண்டி சாப்பிட்ற போல இருக்கும். தட் இஸ் சோ பேட்லியா. ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுல விருந்தாளி வந்தாலும் அவளுக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். விருந்தாளி இல்லைனாலும் வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருந்தாலும் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு இது பண்ணுவோம். இல்ல ஒரு வயசானவங்க இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு கொடுப்போம். அது போலதான் பகவானே நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம், அவருக்கு முதல்ல நைவேத்தியம் வச்சுதான் பண்ணுவோம். அவரோட நாம சொல்லதான் வேணும். காலையில இருந்து அதை விட இந்த பெரிய காரியம் நமக்கு. எல்லாம் பிஸி தான். 5 மணிக்கே எனக்கு டப்பா கட்டணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி இருந்துக்கலாம். ஒரு மாலையோ அது 10 நிமிஷத்துக்கு மேல எடுக்குமா ஒரு மாலை சொல்றது? நிதானமா சொன்னாலும் 12 நிமிஷம் எடுக்குமா, 15 நிமிஷம் எடுக்குமா ஒரு மாலை? ஃபாஸ்டா 7 நிமிஷத்துக்கு ஆயிடும். சொல்றேன் நிதானமா தான் நீ சொல்ல வரும். சரி எவ்வளவுதான் நிதானம் சொல்ல 15 நிமிஷத்துக்கு மேல போகுமா? ஆக அந்த 15 நிமிஷம் அந்த பகவான் கொடுக்க முடியாதா? நாக்கு கொடுத்திருக்கார், காது கொடுத்திருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க போச்சுன்னா சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றதே. அது ஒரு நாள் ஓய்வு இல்லாம காலையில இருந்தா பாத்ரூம் வருது. நான் எப்பவுமே பாத்ரூம் போகும்போது அதை நினைச்சுப்பேன், காலையில இருந்து இந்த பாத்ரூம் இந்த சிஸ்டம் மாத்திரம் ஏன் அது அதுக்கு ரெஸ்டே வேண்டாம்னா நம்ம தான் தூங்குறோம். ஆனா அதுக்குள்ள உள்ள சிஸ்டம் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணும். எல்லாம் அது போலன்னா தான் ப்ராப்ளம். நமக்கு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ல போட்டுடுவான். கரெக்டா என்ன டைம்ல தூக்கம் வரணும். தூக்கம் வரலையா போட்டுக்கோ மருந்து, இல்லாட்டா போ ஹாஸ்பிட்டல். பசிக்கலையா போ திரும்பி ஹாஸ்பிட்டல்ல. சோ எல்லாமே அந்த சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்றதுன்னா அதுக்கு வேண்டியாவது பகவானுக்கு ஒரு நன்றி கடன் நம்ம கொடுக்கணுமா வேண்டாம். இப்போ அவரோட நாமம் சொல்லதான் வேணாம். அவர் என்னது அவரோட பகவானுக்கு நிவேதியம் பண்ணதான் வேணும். இது எல்லாமே நம்ம வந்து இது யாரும் சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் இஸ்கான்ல சேர்ந்து சொல்லி கொடுத்த இல்லவே இல்லை. காமன் சென்ஸ். பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. எப்ப நம்ம பகவானுக்கு ஒரு நன்றி கடன் கொடுக்கதான் வேணாம். யாரோ அந்த இதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸ்லயும் சொல்லியிருக்கோம். பெரியவாளுக்கு அம்மா அப்பா அவளுக்கு எல்லாம் வந்து தவசம் போட்டுமா அவெல்லாம் ஒண்ணுமே வச்சுட்டு போல இதெல்லாம் என்னது இது என்ன சொல்ல சொத்தெல்லாம் ஒண்ணும் வச்சுட்டு பாருங்க. உடம்புன்னு ஒரு பெரிய சொத்து கொடுத்துருக்காளே, அன்னைக்கே அழிச்சிருக்கலாமே. வயத்துல இருக்கும்போதே அழிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணும்? 2 பீல் போட்டுனா போறோம், டக்குன்னு போயாச்சு குழந்தை. அந்த மாதிரி இல்லாம எடுத்து வளர்த்தி அந்த குழந்தைக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம், இந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் ஜுரம் வந்தா துடிச்சு போறோம், காஃப் வந்தா துடிச்சு போறோம், அப்படி இப்படி இருப்போமே. அந்த மாதிரிதான் நம்மளை வளர்த்திருப்பான். அப்ப அந்த அம்மா அப்பா வந்து இதுக்கு மேலேயும் வந்து சொத்து வைக்கல. இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம கர்மா பண்ணணுமா அப்படி கேட்டோன்னு பிரபுஜிச்சன உடம்பே கொடுத்துருக்காரு. அதை விட என்ன பெரிய சொத்து வேணும்? கரெக்ட் இல்லையா? அப்புறம் அதுவும் எல்லாம் வாய் முடியணும், வேற வழியே இல்லை. யூ ஹேவ் டு டு. அப்ப என்னது அது ஒரு டாபிக் இருந்தது, தவசம் எல்லாம் போடுறது வந்து இம்பார்ட்டண்டா அப்படின்னு. எஸ் போடதான் அது நம்மளுடைய கர்மா. அது அவங்களுக்கு போய் சேர்றது இல்லை, அதெல்லாம் வேற விஷயம். அவங்க எத்தனையோ வருஷமா போட்டுங்க, அவங்க அதுக்குள்ள இறந்து வேற எங்கேயோ போயிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே வேண்டாம். நம்ம கடமை போகணும். சோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நம்மளோட கடமை அவருக்கு வந்து தொண்டு புரியணும். ஸ்டார்டிங் வித் நாம ஜப்பா. நம்ம வந்து வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, டிராவல்ல இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் எனக்கு அந்த நாமத்தை விட்டா எனக்கு வேற இதே கிடையாது. ஐ ஹேவ் டு சே. என்னதான் காய்ச்சல் இருந்ததோ இல்ல எங்கதான் டிராவல் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன நாமம் சொல்றதுக்கு என்ன எக்ஸசைஸா அது உட்டக் பைட்டக் அப்படிம்பா இந்த ஹிந்தியில. என்னது இந்த உட்காந்து ஸ்குவாட் பண்ணி ஸ்குவாட் பண்ணி கால்லாம் வலிக்கும், அப்பப்பா முடியலன்னு உட்கார்ந்துட்டு வாய் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இது சொல்றதுக்கு என்ன பெரிய எக்ஸசைஸ்? அப்போ 16 ரவுண்டு ஈஸியா தான். நான் லாஸ்ட் சொன்னேன் 64 தான் நம்ம சொல்லணும். ஆக்சுவலி 64 விட கம்மியா சொல்றோம்னா நம்ம வந்து பண்றது இல்லாம வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். சரி அப்போ இந்த பிரபுபாதா வந்து நடுவுல வந்துட்டு அவரோட குருஜி சொன்னார், இல்ல வேண்டாம் 64 யாருமே வரமாட்டேன், நம்ம இதுல கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம் கொஞ்சமா நன்னாவே 64ன்னா அதை விட 5 பாகத்துல ஒரு பாகம் தான் சொல்லியிருக்காரு. 16 ரவுண்ட் பண்ண போனேன். அந்த 16 ரவுண்ட் நம்ம திக்கு முக்காடுறோம். இல்லவே இல்லை, முடியவே முடியாது.
சீரியல் பார்ப்போம், மத்தியானம் தூங்குவோம், ராத்திரி தூங்குவோம், அரட்டை அடிப்போம், எல்லாம் நடக்கும் நம்ம வீட்டுல. எது நடக்கலையே எல்லாம் நடக்கும். ஆனா மாலை ஜபம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவுதான். இது என்னது, இது போக போக கலி போக வர வர இந்த முத்தின் வர வர இந்த மாதிரி இதுலதான் இருக்குமா. வந்து பகவானோட இதை வந்து நமக்கு அந்த இது புரியாது. அதனால திரும்பி திரும்பி இந்த சங்கம் வேணும். சங்கம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா தான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். இல்லடா அப்படியே ஆயிடும். நாமும் சொல்ல மாட்டோம். அப்புறம் எல்லாம் என்னது கண் கெட்ட அப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம் கூட ரொம்ப எல்லாம் ஆயிடும். தலைக்கு மேல போயாச்சு. இனிமே இல்ல நான் இனிமே பண்ண போறேன்னாக்கா ஆல்ரெடி எவ்வளவு நாள் பண்ணலையோ, எவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம சாப்பிட்டுருக்கோம். எல்லாம் பாவத்தை உண்கிறோம். அதெல்லாம் பகவத்கீதால பிட்டு பிட்டு வச்சிருக்கா. பாவத்தையே உண்கிறோம், பாவத்தை. அப்புறம் நம்ம ஒரு காக்காக்கு கூட துரோகம் பண்ணலையே, மனசால கூட துரோகம் இல்லையா. வாட் சாப்பாடு பகவான் கொடுக்காம சாப்பிட்டுருக்கோமே, பகவத்கீதையில எழுதியிருக்கேன். அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். we have to do all that. சோ இல்லாட்டா மஞ்சக்காமலை நோய்பட்டவங்க அதெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். ஏன்னா இதுல அப்படி கொடுத்துருக்கு. மஞ்சக்காமலை வந்தவனுக்கு ஒண்ணு இனிப்பு வந்து இனிப்பாவே தெரியாது, எல்லாமே கசப்பா இருக்கும். சோ நம்ம இப்ப ஆக்சுவலி அந்த இதுலதான் இருக்கோம். நமக்கு வந்து ஜபம் பண்ண தோண மாட்டேங்கிறது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு மூடு வேணும். மூடு இருந்தா சரி. எல்லாம் முடிஞ்சு எனக்கு மூடும் இருந்ததுன்னா நான் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா then we are just forgetting பகவான். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எனினும் சுவையான திருநாமங்களை கவனமுடன் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையாவே சுவை உண்டாகிறது. பண்ணதான் ஊறும். அது வந்து இப்ப அந்த கிணத்துல வந்து தண்ணி இறைச்சுட்டே இருந்தா தண்ணி ஊறிண்டே வர போல நம்ம நாக்குல வந்து ஒரு டேஸ்ட் தெரியணும். இதோட டேஸ்ட் தெரியணும்னா பண்ணதான் தெரியும். அப்புறம் 16 என்ன பிடிச்சு ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து கொடுத்து அது என்ன ஆயிடுறதுன்னா நம்ம குரூப்ல நான் பார்த்திருக்கேன். 14 பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாளா, அப்புறம் எல்லாம் போச்சு, எல்லாமே போச்சு. இப்ப நான் சொல்றதே விட்டுட்டேன். நொல்ல வரும் எனக்கு, என்னத்துக்கு சொல்லணும், ஐயோ இல்ல சொல்லணும் பாய்ச்சல, நான் அப்புறம் விட்டுட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர் இப்போ காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை போயிட்டு லெஃப்ட் பார்த்து ரைட்டு பார்த்துட்டு கிராஸ் பண்ணலாம் அவள்கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம். குழந்தை இருந்தாலும் சின்ன குழந்தை கிராஸ் பண்ணிட்டு போறது, ஸ்கூல் போகும்போது இவ்வளவு நாளா நம்ம கை பிடிச்சி போச்சு, இப்போ ஸ்கூல் தண்ணியில் போறோம், ஐயோ குழந்தைய பார்த்துக்கோனா இங்க ரைட்டு லெஃப்ட்லாம் பார்க்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டு பாரு அப்புறம் லெஃப்ட் பாரு, இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு அவளுக்கு இல்லையா, சிக்னல் அப்படிலாம். அப்புறம் வந்து வளர்ந்த குழந்தைகளுக்குலாம் அதை நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம், பார்த்து வா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இப்ப என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம். நம்ம level 3 வந்த அப்புறமும் ஜப்பம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சோ we have to do. அனுதினமும் அதை சொல்லதான் நாக்கில் அது டேஸ்ட் வரும். ஒரு நாள் அது பண்ணலன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. ஏந்துக்கலையே இது என்னது பகவானோட இந்த இதை பார்க்கலையே, காலையில அவரோட உருவத்தை பார்க்கலையே, நம்ம ஜபா பண்ணலையே, அந்த ஒரு ஃபீலிங் உள்ளோடு வரணும்னா அது ஊறணும். சோ அனுதினமும் உச்சரிக்கணும். அது அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. அந்த மாதிரி பண்ணதான் சுவை உண்டாகும். நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகிறது. அப்ப என்ன ஆயிடும், நோய்ங்கிற ஏதோ ஒன்று இருந்ததுன்னா, இது வந்து நோயை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு நோயெல்லாம் கிடையாது. பகவான் கிருப்பையில அதுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பகவானே ஒரு நோயெல்லாம் கேட்கறது நமக்கு அது மாதிரிலாம் நீ ஒன்றும் கொடுக்காம நல்ல உடல வச்சிருக்கே. என்ன ஒரு காஃபு கோல்டு, அது வந்து இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காமன் கோல்டு தான் அதுக்கு பேரு. கோல்டு இஸ் கால்ட் காமன் கோல்டு. ஆனா அது என்ன கஷ்டப்படுத்துறது நமக்கு தான் தெரியும். ஒருவேளை அதே போல ஒரு தலைவலி, அப்பா தலை மண்டே பொழக்கிறது அப்படிம்பாங்க. தலை என்ன வலி, இது வலி ஆஃப்டர் ஆல். பல்லு வலி அதே போல ஒருத்தன் பல்லு வலியால் துச்சா எல்லாம் தலைவலி கூட தாங்கிடலாம், அந்த பல்லு வலி இருக்கே அப்படின்னு. எல்லாம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு இதா இருக்கும் நமக்கு. ஆனா ஓவரால் பார்த்தா ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, ஒரு பெயின் கில்லர் கொடுப்பாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு பெயின் கில்லர்னா ரோசின் மெட்டாசின் எல்லாம் பேராசிட்டமால் அப்படி போட்டு அதெல்லாம் சின்ன சின்ன குளிகை தான். பெரிய வியாதியெல்லாம் கிடையாது, அது சின்னதுதான். ஆனா அதே நமக்கு வந்து இவ்வளவு பெருசா தோணும். பிகாஸ் வி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அவர் பாடி. அது அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம என்ன சன்னியாசி கிடையாது, வீட்டுலதான் இருக்கும். ஆனா என்ன பண்ணணும், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் இதுதானே சரி, இது பண்ணி ஒரு கோல்டு காஃப் ஒரு ஃபீவர் ரொம்பவே உடம்பு முடியாது, காலு மேல அப்படி ட்ராக்ஷன்ல வச்சிருக்காங்க, வழுக்கி வந்துட்டேன் அப்படி இருக்கிறவங்களும் பண்றாங்க. ஐயோ கிருஷ்ணா, யாரோட எல்லாமோ இப்ப நினைவு வருது. வாக்கர்ல எல்லாம் நடப்பாங்க எங்க அம்மா. அதனால அப்புறம் வந்து செக்ல சைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீராமஜி எழுதிட்டே இருப்பான். ஏமா இப்படி முடியாம எழுதுற, கை எங்கேயோ போகும் அப்படின்னு. இல்லடி இப்ப இதெல்லாம் கை அதுவும் பண்ணலன்னா போயிடுமே, அவ்வளவு இது போயிருக்கும். இவ்வளவு பெருசா அப்பெல்லாம் ரொம்ப சொல்லுவேன் நான். அப்பெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் இது கிடையாது. அப்ப நான் சொல்லுவேன், ஆமா இப்ப இந்த நேரமும் என்னது வேலை வேறு பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா, இந்த நேரம் பூஜை 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 பூஜை. காலை 4 மணிக்கு என்னண்டா 5:30 மணிக்குள்ள சமையல் முடிச்சு நைவேத்தியம் முடிச்சு பகவான் வழக்கு என்ன ஆடி கிழமையா என்னது தைவி நம்ம பண்ணுவோம். எங்க அம்மா 6:30 மணி 7 மணிக்கு எல்லாம் ஆயிடும். டப்பாவும் கட்டி ஹஸ்பண்ட் அப்பாக்கு எல்லாம் வச்சு எங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி. அந்த காலையில இருந்தபோது எல்லாம் ரெடி. நல்லா ஊதுபத்தி ஸ்மெல்ல தான் கேட்கணும். எல்லாம் மணி அடிச்சு எல்லாம் ஆயிருக்கும். அவங்க நல்லா தூக்கம். அதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், குழந்தைகள் தானே எல்லாம் விட்டுருவா. ஆனா தான் வந்து she was doing that not 1 year 2 years forever.
இஸ்கான்ல வந்துட்டு தான் நம்ம கண்ணு திறந்து வழக்கெல்லாம் ஏத்தனமா நம்ம பாக்குறோம். அப்படி இல்ல, லைஃப்ல வந்து அதையே பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இருந்தாங்க. ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா கடைசியில் நோய்வாய்ப்பட்டோன்னே நடக்கவும் முடியாம வாக்கர் வச்சு நடந்துக்கே இப்படின்னு. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அடுத்த படுக்கையா இல்ல பாரு, நடக்கிறேன் இல்லையா, அட்லீஸ்ட் வாக்கர் பிடிச்சுனா நடக்கிறேன் இல்லையா, அந்த ஒரு கிருபை பகவான் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு. அப்பா பயங்கரம் சொன்னேன் உனக்கு. ஆனா ரொம்ப பாசிட்டிவ் அப்ரோச். நானா இருந்தாலும் அப்படியே நீயாச்சும் பகவான் இன்னொரு வெறுப்பு வந்துடும், இவ்வளவு எல்லாம் நான் உனக்கு பண்ணேனே, இவ்வளவு கூட ஒரு நல்ல எழுத்து கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு. சோ ஒருத்தரோட ரொம்ப பக்தி ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி தோணும். இதுதானே கொடுத்துருக்கேன், இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பூ ஜிஜிபி. நான் வந்து ஆனா பக்தி நான் பண்றதை விட மாட்டேன். அவ்வளவு முடியலனாலும் அந்த ஸ்ரீராம்ஜி அழுதும் அது இப்போ ஒரு கேஸ். அதெல்லாம் அப்படியே நினைவு வரும். ரொம்ப பக்தி தான் அதெல்லாம் வந்து, அதுதான் பக்தி. நம்ம பண்றதெல்லாம் ஒன்றும் பக்தி கிடையாது. நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா 4 times 8 times 12 times 2 times, இதெல்லாம் பக்தியே கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பறைசாற்றுறதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா வேற வழியில் எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்களே, அதனால நம்ம பண்றோம். நிறுத்திடலாம். ஆக்சுவலி யாருக்கும் இது வந்து காட்டுறது வேண்டவே வேண்டாம். ஓகே, என்னது நோயானது படிப்படியாக எப்போ அந்த நோய் போகும், பகவான் நாமம் சொல்ல சொல்ல இந்த நோய் இதுல வந்து நோயோட கொடுத்துருக்கா. அதனால அப்போ என்னது ஒரு டேஸ்ட் வந்துடுற, பாக்கி எல்லாதெல்லாம் விட்டு போயிடும். இது பண்ணிதான் தீரணும். இது முடிஞ்சு டப்பா பண்ணுவேன், அதுக்கு என்ன இப்ப 2 மாலை பண்ணிட்டேன், டப்பா கிடுகிடுன்னு பண்ணி எனக்கு அப்பனே பேக் ஆஃப் மை மைண்ட் எனக்கு அதை ஜப்பம் பண்ணி முடிக்கணும். டப்பா பண்ணியாச்சு, குழந்தைய பார்த்து எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் ஒரு ½ ஐ காட் டைம், எடு மாலையா திரும்பி பண்ண 2 வாட்டி. அப்படி டைமை பார்த்து தான் பண்ண, எண்ணிக்கை பார்த்து பண்ணவே கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, லெக்சர் போயிட்டே இருக்கும். எஸ், எனக்கு அப்புறம் யாரு ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எப்போ ஃப்ரீ ஆயிட்டாலும் நீங்க படிச்சா போறோம். அதே போல படிக்கிறேன் மாதாஜி. பொருளுரை படிங்க. படிக்கிட்டா மாதாஜி? படிங்க, பொருளுரை படிங்க. பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணங்கள், லீலைகள் என அனைத்தும் அதே பூரண உண்மையின் தன்மையுடன் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்து விளங்குகின்றன. இவை இயற்கையாகவே கற்கண்டை போன்று இனிப்பானவை, அனைவரையும் கவரக்கூடியவை. அறியாமையானது பித்த நீர் சுரத்தலால் ஏற்படும் மஞ்சள் காமாலைக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது. மஞ்சள் காமாலையினால் பீடிக்கப்பட்ட நாவினால் கற்கண்டை சுவைத்து மகிழ இயலாது. மாறாக இனிப்பானது அவனுக்கு கசப்பாக இருக்கும். அதுபோல தெய்வீக சுவை உடையதாக கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை சுவைக்க விடாமல் அவித்யா அறியாமை ஒருவனை தடுக்கிறது. இருப்பினும் ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியை மிகுந்த கவனத்துடனும் ஸ்ரத்தையுடனும் மேற்கொண்டு திருநாமங்களை உச்சரித்து கிருஷ்ணரின் திவ்ய லீலைகளை செவி உறும்போது அவனது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. மேலும் அவனது நாவானது கிருஷ்ணரின் திவ்ய குணங்களையும் அவரது மற்ற பரிவாரங்களின் இனிமையையும் சுவைக்க இயலும். கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக பயிற்சி செய்வதனால், தொடர்ந்து வளர்ப்பதினால் மட்டுமே இத்தகைய ஆன்மீக நன்மையை மீண்டும் அடைதல் சாத்தியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தருக்கு பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணங்கள், லீலைகள் திரும்பி ரிப்பீட் ஆகும். நத்திங் நியூ. பட் நமக்கெல்லாம் என்னன்னா மந்த புத்தி, நம்மெல்லாம் நமக்கு திரும்பி சொல்லணும். அப்ப சொன்னாதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறுறா போல இருக்கும். திரும்பி பழையபடி நம்ம இது போயிடும். அப்ப இதுல திரும்பி அதே தான் உங்களுக்கு கிருஷ்ணரின் திருநாமங்கள், குணங்கள், லீலைகள் என அனைத்தும் அதே பூர்ண உண்மையின் தன்மையுடன் அழகும் ஆனந்தம் நிறைந்து விளங்குகின்றன. அப்ப நான் வெறும் ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்கேன், கோயிலுக்கெல்லாம் போகல, ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்கேன், நோ ப்ராப்ளம். ஜப்பாலையும் அதே எஃபெக்ட் இருக்கும். ஒரு குணங்களா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி இருக்க குணங்கள்லாம், லீலைகள்லாம் கேட்கிறோம். இப்போ கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்கா இப்ப நீங்க அந்த குந்தி இதெல்லாம் படிக்கிறாங்க, கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் எல்லாமே காதால கேட்கறதும் வந்து பெரிய இதுதான். அதே போல திருநாமத்தை சொல்றது, லீலைகள் கேட்கறது, அவரோட குணம், இதெல்லாமே. சோ அதெல்லாம் அழகும் ஆனந்தம் நிறைந்ததுதான். நல்லா அதே பூர்ணத்துவம் அதுலயும் இருக்கும். இவை இயற்கையாகவே கற்கண்டை போன்று இனிப்பானவை, அனைவரையும் கவரக்கூடியவை. அறியாமையானது பித்த நீர் சுரத்தலால் ஏற்படும் மஞ்சள் காமாலைக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது. திரும்பி அவர் மஞ்சள் காமலை விட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சோ மஞ்சள் காமலை நமக்கு தெரியும். மஞ்சள் காமலை எல்லாருக்கும் ஒரு டைமாவது வராம இருந்திருக்காது. மஞ்சள் காமலை வந்துன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்னாக்கா என்னது டேஸ்ட் இருக்காது. பேசிக்கலி டேஸ்ட பத்தி சொல்றார். சோ அது அந்த மாதிரி பித்த நீர்லாம் ஜாஸ்தியா எடுத்தா என்னது, யூ வில் நாட் கெட் அந்த நார்மல் டேஸ்ட் நம்ம வாயில வரும். ஒன்னும் இல்ல, அந்த மாதிரி இதுக்கே போக வேண்டாம், மஞ்சள் காமலைக்கே போக வேண்டாம். ஒரு காய்ச்சல் வந்தா போதும், டேஸ்டே இல்ல, சாப்பாடு வேண்டாம் சொல்லிடுவோம். வேண்டாம், ஒண்ணுமே பசியே இல்ல, பசி எடுக்காது ஃபர்ஸ்ட். அப்ப பசி சாப்பிடாம இருந்தாலும் பசியும் அப்போ எடுக்காது. நம்ம வாயில டேஸ்டே இல்லை, ஒண்ணும் வேண்டாம், எதை பார்த்தாலும் கொமட்டேன்னு வரும், வேண்டாம். ஒரு சின்ன இம்பேலன்ஸ் தான். என்னது ஜுரங்கிறது என்னது, டெம்பரேச்சர் தான். கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி, நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. எவ்வளவு 97க்கு பதிலா 98, 99, 2-3 டிகிரி தான் ஜாஸ்தி.
போச்சு, எல்லாம் இம்பேலன்ஸ். அதுக்குள்ள டேஸ்ட் மாறிடும், கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆயிடும், ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடும், என்னெல்லாம் நமக்கு உள்ள இல்லையா. அப்ப அந்த சிஸ்டம் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணுது. ஃபீவர் இல்ல, ஒண்ணு இல்ல. அப்ப அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எவ்வளவு பகவானுக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும். முதல்ல நம்ம கடனாளி தான், நம்ம வந்து சொல்றது போறாது. பகவானுக்கு வந்து நன்றி சொல்லிண்டே இருக்கோம். எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு தேங்க் யூ. ஒரு குடும்பம் கொடுத்திருக்கா, நம்ம இருக்கிற குடும்பமா இருக்கட்டும், குழந்தைகளா இருக்கட்டும், எனிதிங். நல்ல உடல், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹெல்த், அப்புறம் அனைவரையும் கவர். இப்ப இது எல்லாமே என்னது, எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்கும். கிருஷ்ணரோட இந்த கதைகள் கேட்கறதுக்கும் சரி, அவருடைய இதெல்லாம் இனிமையா இருக்கு. அறியாமையானது எப்படி அது வந்து அதோட அதோட டேஸ்ட் தெரியலன்னு என்னது, இட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் ஹேவிங் அ டிசீஸ். என்னது இது மஞ்சக்காமலை சொல்லியிருக்கார். ஏற்படும் மஞ்சக்காமலைக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது. மஞ்சள் காமாயில் பிடிக்கப்பட்ட நாவினால் கற்கண்டை சுவைத்து மகிழ இல்லாது, மாறாக இனிப்பானது அவனுக்கு கசப்பாக இருக்கும். அதுபோல தெய்வீக சுவை உடையதான கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை சுவைக்க விடாமல் அவித்யா, தட் இஸ் இக்னோரன்ஸ், அறியாமை ஒருவனை தடுக்கிறது. அப்ப நம்ம இப்போ இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, வேற பகவானை தவிர பாக்கி எதுலயும் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கோம். மாயை நம்மள முன்னாள் இருக்கிறதுன்னு அது அந்த அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் 18 டேஸ்லயே இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. அப்போ நான் இல்லையா திரும்பி திரும்பி அந்த 18 டேஸ் பண்ணினாலே இது வந்துடும். லெவல் 2, லெவல் 3. ஓஹோ, நீங்க லெவல் 3ல தான் அதை படிக்கிறோமா, எனக்கு அதான் எனக்கு தெரியல, லெவல் 4ல சொல்லி கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் கிடையாது, 18 டேஸ்ல இதெல்லாம் தான் சொல்றேன். சோ நமக்கு வந்து அது புரிஞ்சு போயிடணும். நம்ம இன்னைக்கு கூட இன்னைக்கு இந்த எத்தனாவது எடுத்தேன், 16 சாப்டர் எடுத்தேன். சோ மந்த புத்திக்காரங்களுக்கு எல்லாம் இது எது நல்லது எது கெட்டது தெரியாது. அசுர புத்தி, இன்னைக்கு தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம். அசுர புத்திக்காரர்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டது தெரியாது. இதே வந்து பக்தர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அது தெரிஞ்சு போயிடும். எது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாது, எந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. சோ வித்யானா என்னது, இது தெரியப்பட்டது. அவித்யால இருக்கும், அறியாமையில் இருக்கும். ஒருவனே அந்த அறியாமையில் இருக்கிறதுனாலதான் அவன் வந்து அதை தடுக்கிறது. நமக்கு வந்து பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுக்கு அவ்வளவு வெறுப்பு இல்ல, யூ வாண்ட் டு சே, பட் மூடு வர மாட்டேங்குது. இந்த மாலையை தொடர்றதுக்கு தோண மாட்டேங்குது. அவ எவ்வளவு பெரிய பாவத்தை பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அது பக்கமே, அதாவது இப்ப என்னது, இந்த நம்ம வால்மீகியோட ஒண்ணு நினைவு வரணும். வால்மீகி ராமானு கூட வாயில வரலையாமே. அதுக்கப்புறம் வந்தது, எப்படி வந்தது, அதுக்கப்புறம் ராம 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 சொல்லிட்டு அப்புறம் எந்திருக்கவே இல்லையே, உட்காந்து அப்படியே இருப்பான். எறும்பு புத்தெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டா. அதுக்கு முன்னாடி தெரியாது அவருக்கு, அறியாமையில இருந்த ராமாங்கிற பேர் கூட வரல. அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த அவ்வளவு மோசம் இல்லை. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஃபுல் இது நம்ம சொல்லிடுறோம். ஆனா திரும்பி திரும்பி சொல்ல வரது இல்லைன்னா பேக் ஆஃப் அவர் மைண்ட்ல என்ன வேணும், இவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கேன் நான், ஏன் அந்த மாலையை தொடர்ந்து இவ்வளவு எசிடேஷன் எடுக்கலாமே. சரி, ஒரு மாலை பண்றதுக்கு ஏன் இவ்வளவு எசிடேஷன் பண்ணலாமே, ஒரு மாலை பண்ணிட்டேன்னா ஓகே எடுத்து வச்சுடலாம். சரி, அப்புறம் டைம் முடிக்கும், இன்னும் ஒரு மாலை பண்ணலாமே, ஏன் என்ன எது தடுக்கிறது, யூ ஹேவ் டு அனலைஸ். நம்ம என்ன தடுக்கிறது, ஏன் இந்த மாலை சொல்றதுக்கு இவ்வளவு வந்து எசிடேஷன். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது டேஸ்ட் வந்துதான் என்னது, அடுத்து சாப்பிடும் போதெல்லாம் நினைவு வரணும், பகவான் கொடுக்காம நம்ம சாப்பிடுறோமா. ஆஸ் குட் அஸ் குழந்தைக்கு, நம்ம வீட்லயே ஒரு குழந்தை இருந்தா குழந்தை கொடுக்காம நான் சாப்பிடுவோமா, என்ன இருந்தாலும் குழந்தை கொடுப்போம். அதனாலதான் சின்ன குழந்தை காப்பி எல்லாம் கூட குழந்தைக்கு கொடுத்து இந்த கூட்டு குடும்பத்துல வந்து தாத்தா பாட்டி பாவம் அவளுக்கெல்லாம் ஐயோ எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கணுமே சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கும் கொடுத்துருவா. அப்படியே அந்த குழந்தை வந்து சின்ன வயசே காப்பி எல்லாம் குடிக்க ஆரம்பிச்சு. ஐ எம் டாக்கிங் ஆஃப் தோஸ் டேஸ். இப்பெல்லாம் நல்ல அவேர்னஸ் வந்துட்டு கஃபேன் இருக்கு, குழந்தைக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு தான் வளர்த்துறான். பட் சொல்றேன், அந்த மாதிரி வந்து குழந்தை இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை கொடுக்க நம்ம என்ன சாப்பிடுறது, அப்படி என்ன ஒரு சாப்பாடு நமக்கு அப்படி தோண வேண்டாம். அப்ப அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணும். யார் குழந்தை, பகவான குழந்தையா நினைச்சிருந்து அவருக்கு உண்மை இல்லையா ஒரு பாலை உனக்கு காலையில இருந்துட்டு ஒரு பாலை காய்ச்சி வைக்கிறதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 0-1 போடத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். இன்னும் யாரும் பண்ணலையா, இன்னமும் பகவான் கொடுக்குறியா, நீங்க எவ்வளவு வாட்டி ஏதோ குடிச்சிருப்போம், ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிட்டுருப்போமே, நம்ம சாப்பிடாம காலையில என்னது அப்படி பட்டினியா இருப்போமா 10 மணி 11 மணி வரைக்கும். பகவான் கொடுக்காம நம்ம அப்படி இருக்கோம்னா ரொம்ப கிரேட் தான். நம்ம நிறைய வாட்டி ஏதோ என்னத்தையோ சாப்பிட்டுருப்போம். நம்ம பகவான் கொடுக்கணும் தோணாம இன்னும் 0-1 வரலையே, யாரோட வரலையே நான் காத்துட்டே இருக்கேன். அப்ப தோன்றும் சரி, அது வந்து சொல்லதான் முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து take the horse to the pond. மாதாஜி அது வந்து இப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்து வைக்கும்போது தான் மாதாஜி பகவானுக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு தோணும் மாதாஜி. யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கணும் அப்படின்றது ஃபார்மாலிட்டி கிடையாது. இது நம்ம சம்டைம்ஸ் தெரியுமே, அதுவும் எனக்கு தெரியும். நம்ம யூஸ் பண்ணி பாலே பகவானுக்கு எப்படி வைக்க முடியும், முதல் ஃபர்ஸ்ட் காய்ச்சின பால் தான் வைக்கணும். அதான் மாதாஜி. ஈவன் குக்கிங் கூட மாதாஜி அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபுல்லா மீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு குக்கிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பகவானுக்கு படிக்கணும். ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ணதை நம்ம வைக்க கூடாது. ஆமா, கரெக்ட் தானே. இப்ப இப்ப கோயில்ல எல்லாம் போச்சுன்னா என்னது, இன்னும் பகவானுக்கு இன்னும் நைவேத்தியம் பண்ணல, நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் பிரசாத விநியோகம் ரெடின்னு சொல்லிட்டு அங்க போடுவா. கோயில்ல அதே தானே பண்றான், நம்ம வீட்லயும் அதே பண்ணோம். ஆனா கோயில் எல்லாம் அப்படி விதவிதமா சத்யா எல்லாம் வந்து நிறைய விதவிதமா சாப்பிடுவேன். நம்ம வீட்டுல ஒரு சாதம்
தொட்டுக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு ஒண்ணும் பண்ணலன்னு ஒரு நெய் குத்தி பகவானுக்கு அந்த துளசி போட்டு வச்சாலும் உங்க அந்த அன்னைக்கு உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு வெறும் சாதம் தான் கொடுக்குறியா, ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஆனா அன்போட கொடுத்தியே அல்லது என்ன நினைச்சு கொடுத்தியேன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷம். இல்ல உங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி பாலோட ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் வேணும். அப்ப நம்ம வந்து குளிச்சிருக்க மாட்டோம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிண்ணத்துல பாலை தனியா வச்சு விடணும். பால் பேக்கெட்டோ ஒன்னு இருக்கோ அது தனியா ஒரு கிண்ணத்துல அப்படி வச்சு கிண்ணா ஒரு காய்ச்சறாப்புல ஒரு கிளாஸோ அரை கிளாஸோ தண்ணியை வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாம் காய்ச்சிடலாம், குடிக்கலாம் எல்லாம். அப்புறம் நான் 11, 12 மணி 2 மணி மத்தியானம் தான் நான் குளிப்பேன். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். 2 மணி குளிச்சுட்டு அந்த ஒரு பால் எடுத்து காய்ச்சி பகவானே இந்த மார்னிங் காத்தால குழந்தைக்கெல்லாம் பால் எப்போ கொடுப்போம். ஆனா பகவான் நம்ம வேற வழி இல்லப்பா, எனக்கு இதுதான் முடியும், இந்த பால் வச்சாச்சு அப்படின்னு. இப்ப ஜானி மாத்தேஜின்னு சொல்றாங்களே, அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு வெளியில தான் வருது. அவ பொண்ணுதான் உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு. என்ன பண்றாங்க, கல்கண்டு தான் வைக்கிறாங்க. கல்கண்டு, ஃப்ரூட்டு, ட்ரை ஃப்ரூட்டு தானே பகவானுக்கு இன்னும் ஆஃபர் பண்ண. அவ்வளவுதான். நீ சமைச்சதுதான் வைக்கணும், சமைச்சதுதான் விற்கணும். ஆக்சுவலி நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம கொடுக்கணும். அதுமே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வைக்கணும். பட் அசௌரியம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியும், உடம்பு முடியல, இது இல்ல என்னது நம்ம வீட்லயே இல்ல, வெளியூர்ல எங்கேயோ வந்திருக்கோம், டிராவலிங் இருக்கும், ஹோட்டல்யாவது தங்கிருப்போம்னா சமைக்க முடியாது, ஹோட்டல்ல இருந்தா நம்மளே சாப்பிடும். அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும். அப்போ பகவான் பட் எப்படி ஆஃபர் பண்ணோம், எப்படி ஒரு படத்தையோ நெற்றியோ மனசுலயாவது வச்சுட்டு பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணதான் என்ன பண்ணலாம். இது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இல்லாட்டா ஃப்ரூட்டோ சம்திங். ஃப்ரூட்டை நம்ம வீட்டுலதான் வளைஞ்ச ஃப்ரூட்டு தான் கொண்டு வரணும், அது வந்து முடியாத காரியம். அதை வெளியில இருந்து வாங்கிதான். அதுக்கு நம்ம வெளியில வாங்கின பிரெட் பிஸ்கெட் எல்லாம் வைக்கலாம், அதெல்லாம் வைக்கணும். அப்ப கொஞ்சம் ஒரு சென்ஸ் நமக்கு இருக்கணும், எது வைக்கலாம். ஒரு பால் வைக்கிறதுக்கு குழந்தைக்கு காத்தால பால் நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் நான் அதான் நினைச்சு பார்ப்பேன். குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் காத்தால பால் கொடுப்போமே, நம்ம குடிக்கிறோமோ இல்லையா, நம்ம ஒரு சுடுதான் நீங்க இப்படி வச்சுன்னு குடிச்சுட்டே இருக்கலாம். குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணுமே, என்ன பண்ணுவோம், கொடுக்கதானே செய்வோம். பகவான் அவரும் குழந்தை நம்ம விட்டு அதான், அதனால பால் கோப்பால் வச்சுன்னு அந்த குழந்தையே நமக்கு தோணும், அதுவும் நம்ம குழந்தை கொடுக்கணுமே அந்த ஒரு எண்ணம் வரும். எப்படி நமக்கு தோன்றதோ அப்படி. எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு, குழந்தைன்னு நினைச்சுட்டு நான் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆசை உண்டு. சோ நம்ம வந்து அதை கரெக்ட், நம்ம சாப்பிட்டது வைக்கக்கூடாது சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி. அப்ப நம்ம சமைக்கிறதே நான் வந்து குளிக்காம தான் சமைக்கிறேன்னா, so we have to change our இது இல்ல எல்லாமே நான் சமைச்சு அப்பதான் முடிக்கிறேன். சரி, அதுக்கப்புறம் குளிச்சப்புறம் எப்போ குளிப்போமே, மத்தியானம் 2 மணியோ 3 மணியோ, சாயந்தரம் 5 மணியோ இல்ல ராத்திரி தான். இப்போ கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் படுத்துறதுக்கு முன்னாடி தான் குளிப்பான். அவளுக்கு அதுதான் பழக்கம். 10 மணி ராத்திரி படுத்துறதுக்கு முன்னாடி குளிப்பான். சரி, இன்னும் வந்து இந்த கொஸ்டின் யாரோ கேட்டாங்க, இதெல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ல எனக்கு தெரிஞ்சது. அப்ப அந்த பிரபுஜி சொன்னார், நாங்க வந்து வரதே லேட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சமைக்கிறேன், அதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுறது, 10:30 மணி 11 மணி ஆயிடுது, அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க சாப்பிடறோம். பரவாயில்ல, நீங்க அதுக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு சமைச்சுட்டு நீங்க சாப்பிடும்போது அப்போ பகவான் கொடுங்க. ஆனா விளக்கெல்லாம் எப்ப அர்த்தராத்திரியா இருக்கே, உங்களை சொல்லலையே, நான் விளக்கெல்லாம் ஏத்தி ஊதுபத்தி காட்டி ஆரத்தி எல்லாம் காட்டி எல்லாரும் படுத்துட்டு பண்ணி கடகாடான்னு எல்லாம் பண்ணி வேண்டவே வேண்டாமே. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அவ்வளவுதான். நீங்க வந்தாச்சா குடிச்சாச்சு, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க. இல்ல ஆபீஸ் போயிட்டு வரப்பா, காலையில வீட்டு வேலை பண்றவா ஆபீஸும் போவா, வீட்லயும் வந்து குழந்தையும் இருக்கும், எல்லாம் பெரியவாளும் இருப்பா, எல்லாம் அந்த மாதிரி குடும்பம் இருக்கிறவா தான் வேலைக்கு எல்லாம் போறா. பண கஷ்டம் இருந்ததுன்னா ஹஸ்பண்ட் சம்பாதிச்சது போறான்னு பொம்மநாட்டியும் போயிட்டு சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டு திரும்பி சமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ வந்தோன்னு இமீடியட்டா போகலாம் அடுக்குலைக்கு, அப்படி டயர்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நாங்க பண்ணதுக்குள்ள 9:30 10 மணி ஆயிடுறது, நாங்க சமைச்சு முடிச்சு சாப்பிட போறோம். அந்த டைம்ல பகவானுக்கு வச்சுட்டு எடுத்துடுங்கிற. இதை நான் கேட்டதுன்னா, நான் நாட் குக்கிங் ஆஃப் ஸ்டோரி, இதை நான் கேட்டது. அப்ப எனக்கு ஓ அப்படியா, சரியா பட்டது. ஓ சரி என்ன கன்செப்ட், என்ன பகவானுக்கும் ஆஃபர் பண்ணும். அது என்ன டைமா இருக்கும்னு பாரு. மத்தியானம் அதையும் சொன்னாங்க, மத்தியானம் எனக்கு வந்து லேட் ஆயிடுறது, 2 மணி 3 மணி ஆயிடுது, நோ ப்ராப்ளம். உங்க வீட்டுல அனுப்போ பகவான் அந்த மாதிரி பழகிடுவார். ஓ இவா வீட்டுல எனக்கு 3 மணிக்கு தான் சாப்பாடு கிடைக்கும், மத்தியான சாப்பாடு எனக்கு 3 மணி தான், வெயிட் பண்ணிருப்பார், நோ ப்ராப்ளம். நீங்க அன்பா கொடுக்குறீங்களா அதான் பாக்குறேன். ஆனா குளிச்சுதான் குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா இல்ல, எங்க வீட்டுல சமையல் எல்லாம் பண்ணி நான் சரி சாப்பிட்டு எல்லாம் ஆன அப்புறமா ஒரு குளிச்சுட்டு பகவான் பண்ணி ஒரு சாதமாவது கொஞ்சமாவது வைக்கணும். குளிச்சுட்டு பண்றது ஒரு ஹேபிட் வந்தா ரொம்ப நல்லது. குளிச்சுட்டு டேஸ்டும் பார்க்கணும். டெஃபினட்டா டேஸ்ட் பார்த்ததுனாக்கா அப்புறம் அந்த பகவானுக்கு வைக்க முடியாது. டெஃபினட்டா நான்வெஜ் கிடையாது, ஆனியன் கார்லிக் கிடையாது, இதெல்லாம் நான் தான் இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலா திரும்பி நம்ம சொல்ல வேண்டாம். பட் இது என்ன சொல்றேன்னா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம வச்சிருந்தாக்கா, ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதெல்லாம் வந்து பாவத்தை உண்டுறோம்ல. நான் யாருக்கும் ஒரு தீங்கு இழைக்கலையே, ஆனா இப்ப பாவமே குறைய மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா இந்த பேரோமீட்டர் ஒன்றும் வைக்கல, நம்ம பாவம் குறைஞ்சிருக்கா, நான் இவ்வளவு மாலை பண்ணேன் இவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கா, ஒன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாது. நம்ம பண்றது நமக்கு தான் தெரியும். அப்புறம் நல்ல நிகழ்ச்சியெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல வரும். ஒரு நாள் நல்லது வரும்போது இப்படி திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம், என்ன பண்ணேன்னா இவ்வளவு எல்லாம் வருது, இவ்வளவு ஓப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஜப்பா ஜாஸ்தி பண்ணேன் அதனால வர ஆரம்பிச்சப்போ இல்ல போறாது பாப்பா, நான் இன்னும் நல்லா ஜப்பா பண்ணலாம். பகவான் பாப்பா போரும்பா, நீ இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணதுக்கே நான் இவ்வளவு கொடுக்குறேன், இந்த இன்னும் நல்லது கொடுக்குறேன், இதே உன் குழந்தைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கட்டும். நமக்கு மாத்திரம் டைரக்டா இல்ல, ஆரோக்கியம், குடும்பத்துல உள்ள ஆரோக்கியம் எல்லாமே, நம்ம பக்க சுற்று வட்டாரத்துல எல்லாமே நல்லா இருக்கிறப்பல நமக்கு கொடுத்துட்டு வரும். அப்புறம் என்ன வேணும் நமக்கு, யாரை பார்த்தா நமக்கு என்ன கவலை, நம்மள மாத்திரம் நல்லா வச்சு
நமக்கு கூட இருக்கிற ஹஸ்பண்டையோ ஒய்ஃபையோ இல்லை குழந்தைகளையோ உடம்பு முடியாம அவங்க ஃபெயில் ஆயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டார். நமக்கு எல்லாம் சந்தோஷம் எது தருமோ அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நம்ம முன்னாடி அந்த மாதிரி நடக்குமா. சோ என்ன பண்ணணும், பகவானை நம்பிதான் இருக்கணும். வேற வழி இல்லை, நம்ம அப்படிதான் இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம குழந்தைகள் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா இப்ப சந்தேகம் கொடுத்தேன். அவளுக்கு இப்படிதான் எல்லாம் பிட்டு பிட்டு சொல்லுவேன். நான் டெய்லியும் உண்டு அவளுக்கு லெக்சர். ஓகே. எதுல இருந்தேன்னா, மாறாக இனிப்பானது அவனுக்கு கசப்பாக இருக்கும். அதுபோல் தெய்வீக சுவை உடையதான கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை சுவைக்க விடாமல் அவித்யா அறியாமை அப்ப அறியாமையோட எத்தனை நாள் தான் நான் இல்ல இக்னோரன்ஸ், அதனால நான் இன்னைக்கு பண்ணல, நாளைக்கு அதேதான் ஐ எம் இக்னோரன்ட். தெரியும் ஆனா நான் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் ஐ எம் இக்னோரன்ட். அது இல்ல இக்னோரன்ட்னா ஆக்சுவலி தெரியாது, யாரோ சொன்னாங்க. ஓ அப்படியா சொல்லியிருக்கீங்களா, ஓ இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்தேன், அப்ப நான் பண்ணணும். நான் அது பண்ண மாட்டேன்னா அது பிடிவாதம். பண்ண மாட்டேன், எனக்கு இப்படிதான் இருக்க பிடிக்கும் அப்படின்னா ஓகே, பிடிவாதம் இல்ல, வாட் எவர் யூ சே, இதுதான் எனக்கு பிடிக்கும், நான் அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கேன் எத்தனை வருஷம். we can always be that way. choose. அதான் பகவான் 18வது சாப்டர்லயே அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு, இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு, எல்லாம் சொல்லிட்டேன், இனிமே உன்னோட இஷ்டம், உனக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும்னா பண்ணு, இல்ல உன்னோட இஷ்டம் போல பண்ணுன்னு விட்டுட்டார். அப்போ கோச்சுன்னெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா, அவ்வளவு எல்லாம் கத்தி தொண்டை தண்ணி கத்தி இது மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கேன், நீ என்ன கேட்க மாட்டியா, 10 commandments அப்படின்னு ஒரு இதுல இருக்கு. அந்த ஒரு என்னது ஸ்பீக்கர் வந்தாச்சுன்னா எல்லாரும் துணியை போட்டுட்டு எப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம அது தெருவா இருக்கட்டும், ஸ்டேஷனா இருக்கட்டும், எங்க இருந்தாலும் அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒதுக்கி அந்த மாதிரி பண்ண. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட். சண்டே மாஸ், எஸ் யூ ஹாவ் டு கோ டு சண்டே மாஸ். வரலன்னா அங்க பாதிரி கேட்பார், என்ன உங்க வீட்டுக்கார அம்மா வரல, வீட்டுக்கார அப்பா வரலையா, வாட்டவர் தே வில் ஆஸ்க், ஏன் வரல, குழந்தை எல்லாம் ஏன் வரலன்னு. நம்ம இதுல அதுவும் ஃப்ரீடம். கோயிலுக்கு போனோமா போ, வேண்டாமா வேண்டாம், ஜபம் பண்ணமா பண்ண, நம்ம பண்ணினா நமக்கு அதுதானே தவிர நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணிட்டா. இப்போ என்னது we have taken advantage. இப்ப நான் பண்ண மாட்டேன், பார்க்கலாம், இன்னொரு நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா எங்க கிளாஸ்ல ஒரு குழந்தை சொல்லிட்டு, நான் கிளாஸ்ல சொன்னேன் மாதாஜி, அது 8 படிக்கிறேன் சொன்னேன் மாதாஜி, அவெல்லாம் இப்பவே என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு. அது ஜென்ரல் கொஸ்டின் தான்ப்பா, நீ ஒன்னும் அதெல்லாம் வருத்தப்படாதே, அதெல்லாம் கேட்பா. நான் நீ இது வர ஆரம்பிச்சிட்டே இல்லையா, நல்லதுதான், நீ ஒன்னும் ஆனா இதுல இருந்து வழிக்கு விடாம பாத்துக்கோ அப்படின்னு. நிறைய பேர் வரா இல்லையா, இந்த மாதிரி காலையில ஒரு 1 hour வரும், காலையில் வர 5:30 மணிக்கு, இப்பெல்லாம் 5:45 5:30 மணிக்கு நான் ஏதோ மெசேஜ் போட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணுதான் லைக் பண்ணும். அதுவும் எந்துக்கிறது காலையில எழுந்துட்டு தூக்கம் அவளுக்கும் அந்த கண்ணு முழிப்பு வருது, அதே ரெகுலரா வராங்க. அந்த குழந்தை பருவத்துல இருந்து அதோட ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நம்மள. சோ அந்த குழந்தைகிட்ட நான் அப்படி சொன்னேன், அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவேன். இன் ஜென்ரல் இந்த 60 வயசானாலும் சொல்லுவேன், 60 வயசுல என்ன படிக்கணும், இன்னும் 70 90 100 வயசு ஆகட்டும், இப்பவே என்ன பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கணும்பா. சொல்றவளுக்கு என்ன சொல்லிட்டே போயிட்டு இருப்பான். ஆனா நம்ம படிக்கிறது, நம்ம பண்ணா நமக்கு, பண்ணலன்னா போச்சு, திரும்பி அப்புறம் என்ன உருவம் எடுப்போம் தெரியாது. அதுதானே இம்பார்ட்டன்ட். ஏதோ மனித உருவாடுதான் சரி, இந்த ஜென்மத்தை என்னால முடியலப்பா, ஏதோ வீட்டு சூழ்நிலை சரியில்லை, அடுத்த ஜென்மத்தை நல்ல குடும்பம் கூட, நான் நல்லா பண்றேன், அடுத்த ஜென்மத்தை நம்ம நல்ல குடும்பத்துல வச்சாலும், நாயா பிறந்துட்டோம், நான் அந்த குடும்பத்துல பூனையா பிறந்துட்டோம், நான் ஒரு கிளியா பிறந்துட்டோம்னு போச்சு. கீதா மாதாஜி அதுல புளி இருக்கு, அப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கும். அதை நம்ம ஜப்பா பண்ண விடாம இப்படி அதுவும் சொல்றதா வேணும் சம்திங். பட் கிளியா போயிடுது, என்ன பண்ண முடியும், அதால ஜப்பா பண்ண முடியுமா, முடியாது. நல்ல வீட்டுல பிறக்க வைக்கல, அதுதான் நம்ம கேட்டோம் இல்லையா, நான் பிறக்க வச்சுட்டேன். ஆனா என்னது, நாய் பூனை கிளி அந்த மாதிரி பிறக்க வச்சுட்டா போச்சு, அதுவும் போச்சு, சான்ஸ் போயிடுச்சு. அப்புறம் வேண்டிக்கவே முடியாது, கிளியா இருந்துட்டு என்னத்தை வேண்டிக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இனிமேல இருந்தாவது நம்ம பண்ணலாம். ஓகே. இருப்பினும் ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியை மிகுந்த கவனத்துடன் ஸ்ரத்தையுடனும் மேற்கொண்டு திருநாமங்களை உச்சரித்து கிருஷ்ணரின் திவ்ய லீலைகளை செவியுறும் போது, காதாலதான் கேட்க சொன்ன, செவியுறும் போது அவனது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. அப்ப அதனாலதான் நம்ம நிறைய புக் ரீடிங் எல்லாம் பண்ணோம். இதே புக் ரீடிங்க்கு 4:30க்கு இதையே படிக்கலாம். அதெல்லாமும் விட்டு போயிடுது, ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைச்சேன். எல்லாம் நல்ல சகுனந்தமா தான் இருக்கு, எல்லாம் ஏதோ நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் ஒரு ஒன்னா அப்படி நிக்கிறது. கிளாஸ்லயும் எல்லாம் வரவா கம்மியாயிட்டா, ஜபம் பண்றவாளும் கம்மியாயிட்டா. ஐ செட் வெரி குட். எல்லாரும் ஒரு வழிக்கு பண்ணினோம். ஆனா இப்ப யாருக்குன்றது ஒரிஜினல் அந்த கலர் ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சுக்குள்ள அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது பேர் என்னது பெயிண்ட் எல்லாம் உதிர்ந்து வரும். அது ஒரிஜினல் இரும்புனாக்கா அந்த இரும்புக்கு மேல நம்ம என்னத்தையோ பூசிருப்போம். கொஞ்ச நாள் அதெல்லாம் இப்படி அந்த ஒரிஜினல் கலர் காட்டுதான் செய்யும். இவ்வளவுதான் நம்மளால முடியும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நான் தான் ஒரு சாரி சொல்லிப்பேன், என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணினேன், நான் பண்றேன், ஐ வில் நாட் லீவ். நான் பண்ணாலும் சொல்லிட்டு நான் கீழே வர மாட்டேனே, பட் என்னால முடியல, இவ்வளவுதான் முடிஞ்சது சொல்லிட்டு நான் வழிக்கு விடாம நான் பண்ணணும். அது மாத்திரம் எனக்கு அந்த ஒரு இது மாத்திரம் நீ இப்போ எப்பவும் கொடு, நம்ம காலையில எழுந்துக்கணும், அதுக்கு நீ உறுதுணையா இரு, எனக்கு எப்போ அந்த என்னது ஹெல்த்தும் நல்லா கொடு, பண்ணணும் அப்படின்னு.
அப்போ கிருஷ்ணரின் திவ்ய லீலைகளை செவியுறும்போது அவனது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. மேலும் அவனது நாவானது கிருஷ்ணரின் திவ்ய குணங்களையும் அவரது மற்ற பரிவாரங்களின் இனிமையையும் சுவைக்க இயலும். இது சுவைக்க இயலத்துக்கு நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருந்ததான் வரும். கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக பயிற்சி செய்வதனால், தொடர்ந்து வளர்ப்பதினால் மட்டுமே இத்தகைய ஆன்மீக நன்மையை மீண்டும் அடைதல் சாத்தியம். இதேதான் திரும்பி திரும்பி அவரும் சொல்றாரு, நானும் அதே சொல்றேன். இனிமே ஐ திங்க் அதை கேட்டுக்கிட்டு அப்புறம் புளிச்சு கிடையோ இந்த மாதாஜி ஒரு கிளாஸ்ல இப்படிதான் இருக்கு. என்ன எவ்வளவு எத்தனை 7, 8, 9, 10 15 இன்னும் 4 சாப்டர் முடியறதுக்குள்ள மாதாஜி பிரிஞ்சு எடுத்துடுவாங்க நம்மள. அதனால அப்புறம் வெறுப்பே வந்துடும். எஸ். இப்ப யாரு படிச்சாஜா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் படிச்சா. சத்யபாமா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதிக உலகிலுள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வை விட பௌதிக வாழ்வில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தால் அவன் நோயுற்றவனாக கருதப்பட வேண்டியவனாவான். பகவானின் நித்திய சேவகனாக இருப்பதுவே ஒருவனது உண்மையான நிலையாகும். ஜீவோ ஜீவேர ஸ்வரூப ஹய கிருஷ்ணோ நித்திய தாசக. கிருஷ்ணரின் மாயா சக்தியின் வெளி தோற்றத்தில் கவரப்பட்டு கிருஷ்ணரை முற்றிலுமாக ஒரு உயிர் வாழி மறக்கும் போது இந்த ஆரோக்கியமான நிலையானது இழக்கப்படுகிறது. மாயையின் இந்த உலகம் துராஷ்ரய தவறான அல்லது தீய அடைக்கலம் எனப்படுகிறது. இந்த பௌதிக உலகில் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்ற போதிலும் அந்த இல்லாத மகிழ்ச்சியை அடையும் பொருட்டு மக்கள் இந்த தவறான அடைக்கலத்தில் துராஷ்ரயத்தில் நம்பிக்கை கொள்கின்றனர். அவர்களது பௌதிக முயற்சி பலனளிக்காது போனாலும் அவர்களது அறியாமையின் காரணமாக தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஒரு தவறை மற்றொரு தவற்றின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கின்றனர். இதுவே பௌதிக உலகின் வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான பாதையாகும். இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவனிடம் சென்று கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று உபதேசித்தால் அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நடுவில் என்ன எடுத்து மாதாஜி? சத்யபாமா மாதாஜி என்ன அப்படி சத்தம் எல்லாம் வந்தது? சிரிச்சேளா இல்ல ஏதோ விக்கல் வந்தாலும்? இல்ல மாதாஜி, அந்த கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம நினைக்கலன்னா நம்ம வந்து நோய் விடுறதுக்கு ஆரோக்கியமான நிலையானது இழக்கப்படுகிறது அப்படின்றது மாதாஜி. அதனால எனக்கு அதான் இந்த இடத்துல தான் நீங்க அப்ப என்ன எடுத்தோம் நினைச்சுன்னா என்ன படிச்சுன்னு விட்டாள். நான் இன்னும் விக்கிற போல சத்தம் எல்லாம் வந்தது. ஐயோ இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு படிக்க அப்படின்னு பார்த்தேன். ஒண்ணும் இல்ல, நான் படிச்சுட்டேன். ஓகே. அப்ப என்னது என்ன கொடுத்துருக்கேன்? திரும்பி நானும் ரிப்பீட் தான் பண்றேன். இல்ல ஒன்னும் புதுசா ஒண்ணுமே இல்லை. பௌதிக உலகில் உள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வை விட எதுல இப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி? பௌதிக வாழ்வில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்ததால் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால்தான் அவன் நோயுற்றவனாக கருதப்படுகிறது. ஒன்லி ஈக்குவல். இதுதான். we are not sick at all. நமக்கெல்லாம் வியாதி எல்லாம் கிடையாது. இம்பேலன்ஸ் இருக்கும். எஸ், ஒருத்தர் பிபி ஜாஸ்தி இருக்கும், சுகர் இருக்கும், அதெல்லாம் மாத்திரை போட்டு அதுக்கெல்லாம் அப்படியே அவங்களால சொன்னா மாத்திரை போடணும் கிடுகிடுன்னு என்ன வேலையை நடந்துட்டே போகணும். டெய்லி நம்ம என்ன வேலை இருக்கு அதை முடிக்கணும். மாத்திரை போட்டுக்கோ. அதுக்கு எப்போ மாத்திரையும் முழுமணும். அது நான் சொல்ல, ஐம் நாட் ஃபேவரிங் தட் ஆல்சோ. நானே அதை கொஞ்சம் இது பண்ணுவேன். மாத்திரையெல்லாம் போட்டுக்கிறது நானே திங்க் பண்ணுவேன். உள்ள டாக்டரா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட அவங்க காதுபடி சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா உடனே ஆரம்பிச்சிடும். அலோபதிக்லையா வேற ஆயுர்வேதிக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த கஷாயம் குடி இதுன்னு ஷோ பில்லா ஏதோ சொல்லிடுவோம். ஏதோ மைசின் எல்லாத்தையும் ஒரு மைசின் தான் ஒரு பார்த்திருக்கலாம். மெட்டாசின் ஏதோ பிக்சர்ல தான் அது வந்தது. ஜெயஸ்ரீ மாதாக்கு தெரியுமா என்ன தெரியாது, அந்த காலத்து பிக்சர் என்ன பிக்சர் தான் தெரியாது. ஆனா அந்த நான் ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்து தான் மைசின் அப்படின்னா என்னது? என்னோட சின் தான். சின் என்னது? பாவங்கள். அது எர்த்ரோமைசின், மெட்டாசின், குரோசின் எல்லாம் சின்ன வரும். பாவம் பண்ணிருக்க இல்லையா, இந்த சாப்பிடு, மருந்து சாப்பிடு, பாவம் அவ்வளவு பண்ணிருக்கோம். அதனால மைசின் வரும் அது. சோ என்ன சொல்றீங்க? அதனால நோயுற்றவன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆக்சுவல் நோயெல்லாம் கிடையாது நமக்கு. நம்ம என்னதுனாக்கா இங்க வந்து அந்த ரெஃபர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மஞ்சக்காமலை சொன்னதுனால அது வந்து இது சொல்றாங்க. அப்புறம் ஆனா இது தராசு மாதிரி, தராசு தான் சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து பௌதிகத்துல ஆசை இருந்தா ஆன்மீகத்துல இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியா போயிடும். ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு நம்ம இது பண்றோமோ அப்ப இதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியாயிடும். இதுக்கு இதுல என்னது ஜாஸ்தி. அதுக்கு நான் டிட்டாச்சா இருப்போமா? இருக்க மாட்டோம். அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், ஆனா அது ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து பகவான் ஒரு இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நமக்கு எப்படி முடியுமோ அது போல நம்ம நடத்து நடத்தணும். அதுக்குன்னு அவளெல்லாம் துவேஷிச்சுண்டு அவள்கிட்ட எல்லாம் வந்து சண்டை போட்டுன்னு நம்ம தான் பக்தி பண்ணணும். அதெல்லாம் அப்புறம் கூட்டி காட்டுறதும் அதெல்லாம் வந்து அது பக்தியே கிடையாது. அது ஒன்லி ஜஸ்ட் புட்டிங் அ ஷோ. அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம வந்து குழந்தைகள் பேர்லயும் அன்பு வேணும், வீட்டையும் பார்த்துக்கணும், இதுவும் பண்ணணும். அப்போ பேலன்சிங் நமக்கு தான் தெரியும். இப்போ வேலைக்கு போற வேலை பண்ணுவா, நான் வேலைக்கு தான் போவேன், வீட்டுல வந்து சமைக்க மாட்டேன், எல்லாம் என்னது அது ஃபுட்டி இல்ல என்னது எதுல இருந்து ஆர்டர் பண்றேன்
ஐயோ இன்னும் ஸ்விக்கி ஸ்விக்கி இப்பதான் இவெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்விக்கி 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 என்ன அது என்னது என்ன ரோல் ரோல் இப்படி சப்பாத்தில அது போயிட்டு அதுதானே ரோல் அப்படின்னா என்ன இதுக்கு என்ன அது ரோல்னு இதெல்லாம் வாங்கி தின்னுது அங்கேயே கிடைக்குமா இருக்கும் ஷவர்மா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி ஷவர்மா மாதாஜி. இல்ல இல்ல அது இல்ல பேர் இல்ல இல்ல அதுக்கு என்ன வேறுன்னு சொல்லுங்க என்ன பேரு பிராங்கி எங்க வீட்டுக்காரர் என்ன அதுதான் சாப்பிட்டு இருந்தா குழந்தை தான் பிராங்கி பிராங்கி அது அப்படி கலந்து இப்படி பண்ணிட்டு சாப்பிடும் ஐயோ அதுல என்னதான் இருக்கு ஒரு சப்பாத்தி அதுக்குள்ள ஒரு சப்ஜி வச்சு மூடி தர அதுக்கு ஒரு கவர் எல்லாம் போட்டு அது இல்ல என்ன சொல்றேன்னா அதுதான் ஸ்விக்கின்னு பேர் கூட நமக்கு தெரியாது நம்ம அந்த மாதிரி இப்ப பழைய பஞ்சாங்கமா தான் இருக்கும் சோ நம்ம வந்து என்னத்துக்கு நான் அதை சொல்ல வந்தேன் ஊர்ல எப்பயோ கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அதனால பகவானின் நித்திய சேவா ஓகே பௌதிக ஒளிகள் உள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வை விட பௌதிக வாழ்வில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தால் அவன் நோயுற்றவனாக கருதப்பட வேண்டியதான கருதப்படுறோம் பகவானின் நித்திய சேவகனாக இருப்பதுவே ஒருவரது உண்மையான நிலையாகும் இது இதுல பாகவதத்துல வரும் ஸ்வதர்மா இந்த தர்மா நிறைய வரும் அப்புறம் நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எல்லாத்தையும் இது கொடுத்துருக்கேன் எங்க பார்த்தா எல்லா அந்த ஸ்லோகத்தையும் தர்மான்னு வருது ஓஹோ இது வந்து மனுஷ தர்மம் இது என்னது மனுஷனா பிறந்தனுக்கு தர்மம் முதல் தர்மம் என்னன்னாக்கா பகவானை வழிபடுறதுதான் ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படி கிடைச்சிடும் இதுதான் அவங்க வந்து சொல்றாங்க அது ஒரு ஸ்லோகம் இல்ல நிறைய ஸ்லோகத்துல இருக்கு ஏன்னா எங்களை பயாட் பண்ணுமே பயாட் பண்ணி சொல்லணும் இன்னும் நான் எக்ஸாம் கொடுக்கல எனக்கு தைரியம் வர மாட்டேங்குது ஏன்னா கரெக்டா சொல்லணும் இல்லையா மார்க் என்ன 2 மார்க்கோ 3 மார்க்கோ தான் எதுக்குதான் பார்த்தேன் எவ்வளவுதான் மார்க் இருக்குதுன்னா 3 மார்க் தான் கொடுக்க போறேன் சரியா சொல்லணும்னா 2 மார்க் கொடுப்பேன் அதை விட கம்மி இல்ல 3 மார்க் சரி நன்னா சொன்னேன்னா தான் 3 மார்க் என்ன நன்னா அது சொல்லி எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணணும் ஒரு மாதிரி சொதப்பெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா 1 மார்க் கிடைக்கும் சரி அந்த 1 மார்க் 2 மார்க் இவ்வளவு எடுத்துக்கு டென்ஷன் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த சாட்டர்டே சண்டேவா முடிக்கணும் அதை எழுதுறதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அடுத்த வாரம் திரும்பி எக்ஸாம் வரும் எங்களுக்கு வந்து யூனிட் டெஸ்ட் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே அப்புறம் என்னது பகவானின் நித்திய சேவக் ஒரு நம்ம மனித உடலை எடுத்திருக்கோம்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னதுன்னா சேவகன் ஹனுமான் இப்ப அந்த ராமரோட இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவ்வளவு பராக்கிரமசாலி சூரியனே முழுங்கிட்டாராம் ஆஹா அந்த இது நன்னா இருக்கு பழஞ்சுக்கிட்டு அப்படி முழுங்கிட்டாரு அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணவர் கடலை தாண்டறாராம எல்லாம் பண்றாரு அவர் எங்க உட்காந்துருக்காரு பகவானோட சேவகனா அப்படி உட்காந்துருக்காரு அவர் சேவனா தான் இருக்காரு சேவக அந்த மாதிரி சேவக மென்டாலிட்டி வந்ததுனாலே ஒரு தாழ்மை ஒரு இந்த உணர்ச்சி வந்துடும் என்னது ஹம்பிள்னஸ் வந்துடும் நம்ம கிட்ட நான்கு அந்த இது வரவே வராது என்ன அப்புறம் என்ன யார்கிட்ட நான் கட்டுறது பகவானுக்கு நான் சேவகன் ஒரு என்னைக்கா நம்ம வேலைக்காரி நம்ம முன்னாடி வந்து இன்னைக்கு நான் சண்டே இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டீ காஃபி என்னது டிஃபன் எல்லாம் கொடுங்க அப்புறம் நான் மூடுறதுன்னா வேலை பண்றேன்னா சொல்லுவடா பாவம் டெய்லி வந்தேன்னா வேலை பண்ணுவா ஐயோ தேங்க் காட் நான் வச்சுக்கல ஆனா இப்போ ஹாய் ஹலோ எல்லாம் பண்ணுவாங்க இருக்கும்போது சொல்றேன் நான் அப்போ என்னது சேவகன் அப்ப நம்ம எப்பவும் பகவான் நித்திய சேவகனாக இருப்பதுவே ஒருவனது உண்மையான நிலை நம்ம உண்மை நிலை என்னது ஆல் சேவகன் தான் அதனால்தான் நம்ம வந்து பிறந்த நம்ம இது என்னது சூத்ரான் தான் நமக்கு ஆல் born as சூத்ரா தான் அவர் ஜீவேர ஸ்வரூபகைய கிருஷ்ணர் நித்யதாசா கிருஷ்ணரின் மாயாசக்தியின் வழித்தோற்றத்தில் கவரப்பட்டு கிருஷ்ணரை முற்றிலுமாக ஒரு உயிர் வாழி மறக்கும் போது அந்த ஆரோக்கியமான நிலையானது இழக்கப்படுகிறது என்ன ஆரோக்கியம் நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் வந்து இழக்கப்படுறதுன்னு போட்டிருக்கா இட் இஸ் நாட் again I'm saying சொல்லி ஒரு இதுதான் என்னது உவமை உவமை தானே சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இட்ஸ் லைக் யூ ஆர் நாட் கீப்பிங் அ குட் ஹெல்த் மென்டல் இது சரியில்லை பிசிக்கல் சரியில்லை அதனால நீ பண்ண மாட்டேங்கிற ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு தான் இது சேவகனா இருக்கணும் அதை பண்ணாம நம்ம வந்து வேற எதையோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா உன்னோட உடல் சரியில்லை உடல் ஆரோக்கியம் சரியில்லை அப்படின்னு இழக்கப்படுகிறது மாயையின் இந்த உலகம் துராசிரிய தவறான அல்லது தீய அடைக்கலம் இது வந்து இதுதானே நம்ம வந்து என்னது துக்காலயம் அசாஸ்வதம் தானே இந்த பகவத்கீதால வருது துக்காலயம்னா துக்கம் நிறைந்த உலகம் இதுல போயிட்டு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம் மார்க்கெட் போனோம் அத்தை வாங்கினோம் இத்தை வாங்கினோம் 1 மாசம் 4 மாசம் இல்ல அடுத்த வருஷம் வச்சா கிழிஞ்சு போயிருக்கோம் இல்ல கிழியலைனாலும் அடுத்த வருஷத்துல திரும்பி வேற ஒரு பண்டிகை வரும் திரும்பி புதுசா வாங்கணும் இதேதான் நடக்கிறதே தவிர பகவான் நாம சொன்னா என்ன கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது பகவான் நாமன் சொல்லி நமக்கு என்ன நல்லது கிடைக்கிறது புது துணி வாங்கினா புது துணி கண்ணுக்கு தெரியாது புது ஏதாவது வெளியில இருந்து பொருள் வாங்கி வந்தா சாப்பிடறதுக்கு வாங்கி வந்தா அது கண்ணுக்கு தெரியாது அது நாக்கு இனிமையா டேஸ்ட் பண்றது புரியுது கண்ணு பாக்குறது புரியாது இது இங்க நாம சொல்லிட்டு என்ன புரியறதுன்னா அது புரியறதுக்கு அது ஆன்மீக கண்கள் நமக்கு வேணும் அது எப்ப வரும் பண்ணதான் வரும் அப்ப பண்ண என்ன வரும் என்னைக்கு பண்ணலையோ அப்ப தெரியும் என்னைக்கு பண்ண முடியாம போச்சோ துடிச்சிடுவோம் அன்னைக்கு பண்ணலையே ஃபுல் டே பண்ணல அது என்னன்னா காத்தால 16 ரவுண்ட் 16 மேல பண்ணிடணும் 16 ரவுண்ட் பண்ணலன்னா போச்சு அடுத்த என்ன வேலை பண்ண பத்தியா பண்ணல பாரு காத்தாலே பண்ணல பாரு
கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தேன், பண்ணல ஃபுல் டே ஒரு வேலை மூடு வராது, ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். இது காத்தாலே ஒழுங்கா பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா, பாரு இன்னும் முடியல பாரு, சரி இந்த வேற வேலை இருக்கு, இது வேற வேலை இருக்கா, எல்லா வேலையும் பெரிய வேலையா இருக்கும். இன்னைக்கு கிளாஸ் வேற இருக்கு, இது வேற முடிக்கணும், ஷோ காத்தால இது முடிக்கலையே அரிச்சு எடுத்துடும். நம்ம அந்த லெவல நம்ம கொண்டு வரணும். பகவானே சொல்ற, பரவாயில்லப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு பண்ணலன்னா பரவாயில்ல. அவரே இறங்கி வந்து இப்படி கை சங்கு சக்கரதாரியா சொன்னாலும் நமக்கு சொல்லுவாங்க, ஏன் நீ போப்பா, உனக்கு என்ன வேற வேலை இல்லை, எனக்கு இருக்கிற அவஸ்தை உனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறோம் பகவான. அந்த லெவல நம்ம கொண்டு வரணும் நம்மள உடம்புனா என்னது, நம்ம மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். பகவானுக்கு எல்லாம் கொடுக்காமையும் நைவேத்தியம் பண்ணாமையும் நம்ம பக்கத்துல யாரு இருக்கா, எல்லாரும் பண்றவாதான் இருக்கா. நம்ம அந்த சத் சங்கத்துல இருக்கோம், அப்போ நம்ம வந்து இப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், எல்லாரும் பண்ணட்டும், நான் பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம தப்பு பண்றோம்னு அர்த்தம். சோ நம்ம வந்து துராசிரிய, இந்த உலகம் என்னது துராசிரிய. ஆசிரியனா இடம், இருக்கிற இடம். நமக்கு கெட்ட தவறான அல்லது தீய அடைக்கலம் எனப்படுகிறது. இந்த பௌதிக உலகில் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்ற போது, நான் இல்லையே மகிழ்ச்சியா இருக்கேனே, ஏதோ குழந்தை நடக்கிறது, பேசுறது, காலேஜ்ல நல்ல இது வாங்கி வந்திருக்கா, பிரைஸ் வாங்கி வந்திருக்கா, நல்ல ஜாப் கிடைச்சிருக்கு, நாங்க எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுத்தோம், ரொம்ப ஹாப்பி தான். அதெல்லாம் ஒரு டெம்பரரி ஹாப்பினஸ். அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஹாப்பினஸ், வேலை கிடைச்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் பதவி உயர்வே கிடைக்கலையா, என்னப்பா கம்பெனி சரியில்லைப்போ, நீ வேற ஏதாவது கம்பெனி தேடு. எவ்வளவுதான் படிச்சு நல்ல காலேஜ் இன்னும் இருப்போ, அது வந்து டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான். அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஹாப்பினஸ் மற்றபடியே இருக்கும். சோ மகிழ்ச்சியே இல்லை இந்த உலகத்துல. நமக்கு வந்து எது கொடுத்தாலும் அது வந்து பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் கிடையாது. அந்த மாதிரி இந்த மகிழ்ச்சி இல்லை என்ற போதிலும், இந்த இல்லாத மகிழ்ச்சியை அடையும் பொருட்டு மக்கள் இந்த தவறான அடைக்கலத்தில் துராசிரியத்தில் நம்பிக்கை கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதை விட மாட்டோம். பௌதிகத்துல அப்படிதான் இருக்கும். சரி, மார்க் வாங்க வேண்டாமா, இல்ல ஜாப் தான் கிடைக்க வேண்டாமா, வேணும், எல்லாம் வேணும். ஆனா நம்ம நித்திய ஆனந்தம் எது, பகவானை நம்புறது, பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது. அது மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது பண்ண பகவானே சொல்லி அர்ஜுனா என்ன சொன்ன, உத்திஷ்டா கவுந்தையா, உன் வேலையை பாரு, என்ன உட்கார்ந்து இருக்க, ஏந்திர இல்ல, நான் அட்வைஸ் பண்ணியாச்சு, இப்ப ஏந்திர, உன்னோட டியூட்டி பாரு, சண்டை போடணும் டியூட்டி, ஏந்திர இல்லை, இவ்வளவு ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். இப்ப நமக்கும் அதேதான். உன் டியூட்டி என்ன, காலையில எந்த பண்ண 4 மணிக்கு எந்த டப்பா கட்டணும் பண்ண, ஆனா எந்திட்டு பகவானோட இதெல்லாம் வந்து கிச்சன்ல எப்படி பார்த்து பகவானோட பண்ணலாமே. ஏன் கிச்சன்ல இப்ப எல்லாம் தான் வந்திருக்கேன், எல்லாம் வந்து காதுல அந்த இதை போட்டுக்கிறது, மொபைல்ல வந்தாச்சு, மொபைல் அப்படி கிச்சன்ல வச்சுக்கிறது, அப்படி குக்கர் சீட்டி இது விசில் வந்துருக்கும், அது பாட்டுக்கு நம்ம பார்க்கலாமே. மங்களாரத்தி பார்த்தோன்னா அது அதை விட பெரிய புண்ணியம். சோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணதான் இல்லை. வி கான்ட் கிவ் எக்ஸ்கியூஸ். நமக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாலும் நம்ம வந்து அது போல சௌரியமும் இருக்கு. சோ அந்த சௌரியம் வந்து நம்ம வந்து நமக்கு பயன்படும்படிக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். அவர்களது பௌதிக முயற்சி பலனளிக்காது போனாலும் அவர்களது அறியாமையின் காரணமாக தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. அதை விட அதுதான் கிரேட். அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. நான் வந்து கரெக்டா தான் இருக்கேன், நீங்க என் இடத்துல இருந்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிடுவான். இப்போ ஏதாவது ஒரு வந்து யார்ட்டையாவது ஏதாவது சொல்லிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு, இல்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்ல, இல்ல டோன்ட் வரி, உனக்கு வந்தாதான் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு போடு போட்டுருவான். அச்சுச்சோ, அது வேற கேட்டுக்கணும். அதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கு. ஒருத்தர் இன்னும் நம்மளை விட கஷ்டப்படுறவா. இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, வேலைக்கு போறவங்க, வீட்டுல பெரியவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தனியா சமைச்சு வச்சுட்டு போகணும். அது மாதிரி நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். வேலை ஏன் அவங்க என்னத்துக்கு வேலைக்கு போகணும், ஆம்பளையா இருக்காங்க, அவன் சம்பாதிக்கிறான் இல்லையா அப்படின்னு. இல்லையே, கூட சம்பாதிச்சாதானே கொஞ்சம் ஒரு பணமாவது வரும், குழந்தைகள் எல்லாம் நல்ல படிப்பு, அது போல ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால வீட்டு வேலையெல்லாம் சரி, நான் தான் ஈக்குவலா வேலைக்கு போறேன், அப்ப நீங்களும் பண்ணுங்க, காலையில எழுந்துங்க, துணி துவைங்க, விளக்கு மாத்த எடுத்து போயிருக்கவங்க ஹஸ்பண்ட சொல்ல முடியுமா? நம்ம கல்ச்சர் அப்படி இல்லையே. அப்ப அந்த பொம்மை அடிதான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்குவான், காப்பி போட்டு மாமியார் மாமனார் கொடுத்து குழந்தைகளை எல்லாம் எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி டப்பா கட்டி மெதுவா ஆம்பளையார் வந்து எழுந்து. இப்ப அதுதான் எங்க காலத்துல, இந்த காலத்துல அப்படி இல்லை, ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா பண்றாங்க. அதுதான் அப்ரிஷியபிள். அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட பண்ணதான் செய்யறாங்க. வந்து இல்ல டயர்டு, மத்தியானம் படுத்துக்கணும், காலையில இதெல்லாம் கிடையாது. என்னோட லைஃப்லயே நான் பாத்துருக்கேன். ட்ரெயின்ல எல்லாம் நாங்க தூங்குவேன். எனக்கு ட்ரெயின்ல தூக்கம் இப்போ இந்த இது காத்து. இங்க தாதர்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்கிருந்து வந்து லோக்கல் விடுவான். 15 நிமிஷம் அப்புறம் தான் அந்த இதுனா என் குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க, அதுலயே பாவம் இல்லை, நான் தலை சுத்தி விழுவேன். ஆக்சுவலி ட்ரெயின் ரொம்ப பேக்டா இருந்தா எனக்கு தலை அப்படியே சுத்தி அப்படி எல்லாம் இருண்டு அப்படி வேர்த்து அப்படியே விழறதுக்குலாம் இடம் இருக்காது. யார் மேலேயோ சாஞ்சன் இருப்பேன், அவங்க அப்படி தள்ளி விடுவாங்க என்ன. ஸ்டேஷன் வந்து அப்படி சொல்லிடுவேன், எனக்கு என்னவோ இதை வருது எனக்கு என்னவோ இருட்டா வருது, ஜரா வந்து இப்படி எல்லாம் ஒரு மாதிரி அதே ட்ரெயின்ல தானே வருவோம், அது ஸ்டேஷன் வந்தா இறக்கி விட்டுடுங்க அப்படின்னா. எவ்வளவு வாட்டி நான் அவங்க இறக்கி விட்டுருப்பாங்க, அப்புறம் எங்கேயோ உட்காத்தி வச்சிருப்பாங்க. அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் விட்டு போய் வேஸ்ட் விட்டுருக்கோம். அதெல்லாம் அப்படி தெளிச்சு இப்படி வரும். என்னாச்சு, என்னைக்கு நான் டாக்டரை போய் காட்டினது இல்லை, அது அதை விட கூத்து.
ஓ இப்படி வந்திருக்கேன், எனக்கு என்ன இருக்கு அங்கே, ஒரு வாட்டி இல்ல நிறைய வாட்டி வர்றது. என்னாச்சுன்னா அங்க என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி விழுவாங்க. அப்ப இது சாதாரண வண்டியில வந்து ஆக்சிஜன் கம்மின்னா அந்த அவ்வளவு வேர்வை எல்லாரோட இது என்னது எக்ஸலேஷன், கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜாஸ்தி, அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கிடைக்காம அந்த மாதிரி ஆச்சு. அப்ப அந்த மாதிரி ரீசன்ல ஓ அதனாலதான் விழுந்தேன்னா சரி சரி. அப்ப பசங்களை சொல்லிட்டாங்க இந்த லோக்கல்ல வந்து அப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷம் லேட்டா வருவா அவ்வளவுதானே அப்படின்னு. அப்ப லோக்கல் உட்காந்து அந்த வண்டி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு தெரியும், நல்லா தூக்கம். அந்த மாதிரிலாம் அப்ப என்னது ஃபுல் டேயோட தூக்கம் அந்த டைம்ல வந்துடும். ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்து அப்புறம் டியூஷன் எடுக்கணுமே, வேலைக்கு போறது மாத்திரம் இல்ல, வீட்டு வெளியும் பண்ணிட்டே இருக்கு. அப்புறம் ஏன்னா பணம் கம்மி, டியூஷனும் எடுக்கணும். அதெல்லாம் அது ஒரு கதை. என்ன சொல்ல வரேன்னா யாரோட பெட் ஆஃப் ரோசஸ் கிடையாது. என்னோட கஷ்டம் உங்களுக்கு வந்தாதான் தெரியும் அப்படின்னு. அதை விட கஷ்டத்தை நம்ம பண்ணிருப்போம், அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம். அது தெரியாது அவங்களுக்கு. ஓகே, அவர்களது பௌதிக முயற்சி பலன் அளிக்காது போனாலும் அவர்களது அறியாமை மெயினா என்னது, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லேர்ன். அவங்க வந்து அது ரீசன், நான் வந்து பண்ண மாட்டேன். அறியாமையின் காரணமாக தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஒரு தவறை மற்றொரு தவறின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கிறார்கள். காலையில ஏன் இருந்துக்க முடியல, ஐயோ மாத்தாச்சி ராத்திரி 12-1 மணி ஆயிடுறது மாத்தாச்சி படுத்துக்க. ஓ 1 மணினா டெஃபினெட்லி 3:30 மணி எடுக்க முடியாது, 4:30 மணி சில பேருக்கு நான் 4 hours முடியாது, ஏன்னா யங் ஏஜ் தானே. எஸ், அப்ப என்னது, அப்ப என்ன பண்ணணும், நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னது, இவ எல்லாம் ரட்டி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க, நம்மளும் அவ கூட உட்காந்து கூத்தெல்லாம் அடிக்க வேண்டாம். ராத்திரி 1 மணி வரைக்கும் நம்ம சாப்பிடுறோமா இல்லையே, சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சு விடுறது 10 மணி 10:30 11 மணிக்குள்ள சாப்பிட முடியாது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க, 2 hours இல்ல எல்லாரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து படுத்து விடணும், ஏன்னா நம்ம காலையில இருக்கணும், அவங்களுக்கு எதுக்கு வேண்டாம், அவங்களே நம்மளை விட சின்னவங்க. நீங்க ஆயிடுத்து இல்லையா, சரி நான் படுத்துக்கிறேன் முடியல, ஃபுல் டே நான் வேலை பண்றேன் இல்லையா, நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் வைட்ல சொல்லலாம். அதுக்கே நம்ம நீங்க போய் படுத்துங்க அப்படின்னா நம்ம வாடு படுத்துக்கலாம், முழிப்பு வரும். 4-5 hours ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்டா முழிப்பு வரும், நம்ம வேலையும் நம்ம பாத்துக்கலாம், அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது, எல்லாம் ஒழுங்கா போகும். ஆனா நம்ம என்னது அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். அண்ட் வந்து தவறுகளை, அப்போ அந்த ஒரு தவறை இது பண்றதுக்கு வேறொரு தவறை அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு தவறை மற்றொரு தவறின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கின்றனர். இதுவே பௌதிக உலகின் வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான பாதையாகும். இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவனிடம் சென்று கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று உபதேசித்தால் பசி அடுத்த காலி பண்ணு. அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நீ என்ன, எனக்கு என்ன வந்து நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அது வரும். போப்பா நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறேன், நான் உன்னை விட நிறைய பக்தி எல்லாம் தெரியும், நீ போ விரட்டி அடிச்சிடும். அப்புறம் மூஞ்சி முழிக்க விடாம என்ன வந்துட்டியா திரும்பி கிருஷ்ண பக்தின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டே, போன்னு சொல்லி விரட்டி அடிச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ ரொம்ப இதா சொல்லியிருக்காரு பகவான் பிரபுபாத். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கணும், ஜெயந்தி மாதாஜி ஆஃபர் சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஜெயந்தி மாதாஜி பெட்டரா ஃபீல் பண்றோம்னா படிங்கோ, இல்லைன்னா படிக்கிற மாதாஜி படிக்கிறடா, படிக்க முடிஞ்சா படிக்க, சின்னதுல என்ன இருக்கு, பெருசாதான், பெட்டரா ஃபீல் பண்ணோம்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. ஒன்றும் அறியாத குருட்டு தலைவர்களால் பொதுமக்கள் தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றனர். மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்களான அரசியல்வாதிகள், தத்துவவாதிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்களாக இருப்பதால் குருடர்கள் ஆவர். நாத்திகத்தன்மை நிறைந்த வாழ்வினால் உண்மை அறிவு அற்றவர்களான அவர்களை பாவப்பட்ட அயோக்கியர்கள் என்றும் மனிதரில் கீழானவர் என்றும் பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நரதமாக மாயயா பக்ருத ஞானா ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதக சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவரும் என 4 விதமான தீயோர் என்னை சரணடைவதில்லை. பகவத்கீதை 7.15. இவர் அதுக்கப்புறம் பெருசா ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ என்னது, இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். அதனால என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தரா பேரா போச்சுன்னா அவனை வழக்க மாத்ததான் எல்லார் வீட்லயும் ரெடியா நிற்போம். வந்துட்டியா, எங்க திரும்பி எங்க வீட்டுக்கு வர, போ என்ன பக்தி பக்தி பக்தி. அப்படித்தானே அந்த காலத்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் வீடு வீடா போயிட்டு எல்லாம் பக்தி பண்ணுங்கப்பா நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம் அப்படிங்கும்போதுதான் அந்த இந்த பிராமண குழந்தைகள், என்ன பேர் குழந்தைகள் இல்ல,
போட்டான் தான், என்ன பேரு இது, ஷோ கிருஷ்ணா. அவ என்ன பண்ணா, செங்கலை தூக்கி போட்டா அவ தலையில. அவ நல்லா கல்லு குடிச்சுன்னு இருக்கா, எப்படி மறந்துட்டேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் அவ்வளவுதான். சோ அது மாதிரி போட்டு அவ ஹர்ட்டே பண்ணிட்டா. அப்போ நித்யானந்த பிரபு ஓகே நோ ப்ராப்ளம், நீங்க தப்பு பண்றது, நான் உங்களுக்கு நல்லது பண்ண போறேன். இவ்வளவு கோவம் வந்துடுது யாருக்கு, சைத்தன்ய மகாபிரபு கோவம் வந்துருக்கு. என்ன நீங்க என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க, இவர் பாவம் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவரையே நீங்க இது பண்றீங்க. இல்ல தடுத்து நிறுத்திட்டார். இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம், அவங்களுக்கு எல்லாம் புரிய இது வரைக்கும் இருக்கு, அவர் பேரு வரமாட்டேங்குது. ஜகாய் மதாய், ஜகாய் மதாய்னு ரெண்டும் பிராமண குழந்தைகள்னு திரும்பி வருது. ஏன் குழந்தைகள் வருது தெரியல வாயில. யார் பிராமின் பாய்ஸ், மென், பிராமின் மென். ஆனா என்ன, பிராமண குலத்தோட ஒண்ணுமே கிடையாது. பூஜை பனஸ்காரம், பிராமணனா இருந்தா என்ன பண்ணணும், காலையில இருந்தே பூஜை பண்ணணும். எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பூஜை 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 பகவான் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுதான் பிராமணத்துவம் இருக்கே தவிர, அதை தவிர வந்து கள்ளு குடிக்கிறதும் இந்த மாதிரி இருந்துன்றது நல்லது. சொல்ல போயிட்டு அவர் தலையிலேயே கல்லவரி போகுது, செங்கலை போட்டு பண்ணி வேண்டாம்னு சொல்லணும்னா அவளுக்கு அப்பதான் அது உரைச்சிருக்கு. அவளுக்கு புத்தி எப்ப தெரிஞ்சிட்டுன்னா, எவ்வளவு தீங்கழிச்சிட்டோம், ரத்தமா கொட்டுறது, அவளுக்கு குடிச்சு அந்த போதையில இருந்தே வெளியில வந்துட்டான். ஆனாலும் நம்மள ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்கிறான், நம்ம என்ன பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு காலை விழுந்து நான் இது பண்ணிட்டேன், என்னது மன்னிச்சிருங்கன்னு அப்படியே எடுத்து அணைச்சுன்னு விட்டாரு. யாருக்கு, சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதெல்லாம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அனுப்புவேன். இன்னும் அவளுக்கு இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கோம், சரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறா பார்த்தீங்கன்னா, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா அணைக்க யாராவது செய்வாள, நம்மளை அணைச்சு கட்டி அணைச்சு வந்து இது பண்ணா பெரிய பக்தர்களே ஆயிட்டா. இது வந்து நடந்த கதை தான். சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வான கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. அதனால இப்ப ஒரு இயக்கமா ஆரம்பிச்சுட்டா யாருக்கெல்லாம் இதுல இன்ட்ரெஸ்டோ நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் பேர் அப்படின்னா இத்தனை ஜபர்தஸ்த் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம அது இந்து இதுல எல்லாம் சனாதன தர்மம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கமாண்ட்மெண்ட் அது மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா பண்ணுங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா ஜஸ்ட் கோ அவுட் ஆஃப் திஸ். யாருக்கு முடியும் அவ வரட்டுமே. நம்மளால முடியாதுன்னா நம்ம இது என்னது நடந்து போயிடணும். நமக்கு இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுப்பா. வெங்காயம் சாப்பிடாமலாம் இருக்க முடியுமா, வெங்காயம் சாப்பிடணும், பூண்டு இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. அது மாதிரி ஏன்னா டாக்டரே சொல்லியிருக்கா பூண்டு சாப்பிட. எஸ் அப்ப அதான் அந்த இவர் சொன்னார் குரு. அப்படியா, அப்ப பூண்டு சாப்பிடுறோம் யாருமே ஹாஸ்பிட்டல் போறது இல்லையா, யாருமே கஃப் கோல்டு ஜுரம் எல்லாம் வருது இல்லையா கேட்டார். குவைட் ஆயிட்டாங்க. அவர் கேட்கிற கொஸ்டின் அந்த ஆன்சர் அப்படி இருக்கும். கொஸ்டின் கேட்கறேன் அப்படி இல்லை பிரபுஜி, அப்புறம் என்ன உங்களுக்கே ஆன்சர் தெரியும், பூண்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது, ஹார்ட்டுக்கு நல்லது. சரி அவங்களுக்கு ஹார்ட்டோட ப்ராப்ளமே வராய்க்கிறோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க, ஹிஸ்கானோட எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடலாமே. அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது, நல்லது சொல்லுவா. காஃபி நல்லதுன்றாங்க, காஃபி கூட ஏதோ ஒரு ஹார்ட்டுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்றவா இன்னும் சொல்லிட்டே இருப்பா. அப்புறம் வந்து கோகனட் ஆயில் பார்த்தா என்னெல்லாமோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க, நல்லது இல்ல, ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால், அப்புறம் நல்லது அப்படிங்கிறாங்க, என்னவோ பண்ணிட்டு இருப்பா. நமக்கு எது நல்லது சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம வந்து குரு எல்லாம் பார்த்து, குரு ஜெயிஸ் எல்லாம் பார்த்து என்னது ஆச்சாரியா பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க, அதை கண்ணை மூடி நம்ம ஃபாலோ பண்றது, அவ்வளவுதான். அப்ப இது அப்ப இயக்கம் மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன, எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க தான் வருவாங்க. வந்து அப்போ அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, அப்போ வந்து கொஸ்டின் கேட்க மாட்டான். என்ன எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு வந்திருக்கேன், அப்ப இதுதான் பண்ணணும்னா எஸ் பண்ணுவேன். காலையில எழுந்துக்கணும் 16 எஸ் பண்ணுவேன், ஏன்னா அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஐயோ இல்ல அது எப்படி, இது எப்படி, வெங்காயம் அது மாதிரிலாம் இது வந்திருக்கேன். எங்க லெவல் 3ல வந்து ஒரு டாக்டர், நான் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட், வைஃப் தான் சமைக்கிறா, வெங்காயம் இல்லாம ஒரு அவளா தெலுங்குக்காரா, ராவ் அவர் பேரு. அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்குமெண்டே ஆயிடுத்து. அவர் ரொம்ப அப்புறம் பிரபுஜி திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் பிளேஸ் டு ஆர்கியூ, ப்ளீஸ் சிட் டவுன், ப்ளீஸ் சிட் டவுன் தான் அவரை வந்து சாந்தப்படுத்தி அந்த மாதிரி பெரிய ஒரு இது பண்ணிட்டார். கிளாஸ் தான் அந்த மாதிரி. இதுல என்ன தெரியறதுன்னா, நம்ம வந்து 100% நம்ம வந்து உள்ள வரல. நம்ம 100% வரும்போது நம்ம ஸ்லேட் கிளீன். அதுல என்ன நீங்க சொல்றீங்களோ எழுத போறேன். ஆல்ரெடி நான் நிறைய மேட்டர் எழுதி வச்சிருக்கேன். அப்போ போகும்போது என்ன நீங்க சொல்லும்போது அது வந்து சரியில்லையே, பாதி உண்மையா பாதி பொய்யா, பாதி கண்ணு பரந்த மனப்பான்மை இல்லாம பாதி புரியறது, பாதி இல்லையே, அது இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே ஏதோ ஒரு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல போயிடுறோம். அது இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வான கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. ஒன்றும் அறியாத குருட்டு தலைவர்களால் பொதுமக்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றனர். இப்பதான் தலைவர்கள்லாம் ஓட்டு பேங்க்கு தான் அவெல்லாம் தலைவர்களா இருக்கும். அவங்க தமிழ்நாட்டை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், எல்லாம் தெரியாதான் செய்யறது இல்லையா, எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் அவதான் ஜெயிக்கிறான். அதுதான் ஃபன்னியஸ்ட் படி. எல்லாரும் அவளை பத்தி குத்த சொன்னாலும் ஜெயிக்கிறதும் அவதான். எப்படி அது எப்படி நடக்கிறது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். அவ வழி நடத்தினா எப்படி இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு திரும்பி அவளை பத்தி குத்தம் சொல்லுவோம். ஆனா திரும்பி அவதான் ஜெயிச்சுன்னு தவறா நம்ம வந்து நம்மளை வழி நடத்துறா போலதான் வந்து ஆன்மீக குரு. ஒன்றும் அறியாத குருட்டு தலைவர்கள் எப்படி நம்மளை வழி நடத்துறோம், அது போல நான் தான் ஆன்மீக குரு, நான் தான் ஆன்மீக குரு ஒருத்தன் இது வந்துச்சுன்னா
அவளுக்கு தெரிஞ்சா போல எல்லாம் சொல்லுவா, நம்ம வந்து வழி தவறி போயிடும். அதனால இஸ்கான்ங்கிறது எப்படி இதுல ஆச்சாரிய பரம்பரையோட வந்தது. இப்போ வந்து பிரபுபாத அனுபவம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி சொல்ல முடியாது. அர்த்தம் இருக்கார் பெரியவர், அவர் சொல்லுவார், ஏய் நான் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, நீ என்ன பெருசா பரப்பற, இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு என்னது சரஸ்வதி, என்னது அவர் பேரு சரஸ்வதி சரஸ்வதி நந்தா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவரை கேட்பார், என்ன நான் இதெல்லாம் சொல்லிய, நீங்க நடுவில் இதெல்லாம் பூத்துற. அவர் ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா அவருக்கு மேல ஒருத்தர் ஆச்சாரியம் இருக்காரு. ஸோ இது பரம்பரையா வர்றதுனால யாரும் ஒன்றும் விளையாட முடியாது. they have to tell whatever is taught to them. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ கரெக்டா வந்து உண்மையை வந்து சொல்லுவாங்க. மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்களான அரசியல்வாதிகள், தத்துவவாதிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்களாக இருப்பதால் குருடர்கள் ஆனா இப்போ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தெளிவு பிறந்திருக்கு. அதனால திரும்பி அதை பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேச வேண்டாம். ஆனா ஏதோ ஒரு ஆன்மீகத்திலயும் இருக்கா, கொஞ்சம் நல்லது வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கோம். நாத்திகத்தை இப்போ பகவான் இடத்தில், இப்போ நான் பெரிய தலைவர் தான், அப்ப நான் எனக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா போச்சு. அவர் அப்படி இல்லை, ஆன்மீகத்திலே இருக்கேன், எனக்கு அதுவும் தெரியும் இதுவும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் இருக்கார். நாத்திகத்தன்மை நிறைந்த வாழ்வினால் உண்மை அறிவு அற்றவர்களான அவர்களை பாவப்பட்ட அயோக்கியர்கள் என்றும் மனிதரில் கீழானவர் என்றும் பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. 4 விதமான பக்தர் அல்லாதவர் 4 விதமா இருக்கா. பக்தர் 4 பேர் இருக்காங்க. 4 விதமான பக்தர்கள். இது 4 விதமான அபக்தர்கள் சொல்லலாம். பக்தர் இல்லாத என்னது துஷ்கிருத்தினா, மூடர்கள், அப்புறம் நராதமா, அப்புறம் மாயையா பகுத்த ஞானம். மாயையில் அகப்பட்டு இருக்கிறவங்க வந்து தப்பாதான் படும். ஏன்னா அனுபவிக்கணுமே, பௌதிகம் அனுபவிக்கணும். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தப்பதான். அதே போல இது நராதமா, மனிதர்களை ஆதமா, மனிதர்களை வச்சு ரொம்ப ஆதமான ரொம்ப கீழ் மட்டமா இருக்கிறவங்க. அப்புறம் மூடர்கள், என்னது அந்த போட்டோல போட்டோமே, ஒரு புல்கட்டுக்கு வேண்டி அந்த வந்து கழுதை என்ன பண்ணுமா, அவ்வளவு மூட்டையும் சுமந்துட்டு போகும். ஏன்னா சுமந்துட்டு போகும், அது என்ன எதிர்பார்க்கறது, அப்பா அங்க போய் வச்சுட்டு அங்க போய் சேர்ந்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து புல்கட்டு தருவேன் என்னோட பாஸ். இப்ப நம்ம வேலைக்கு போறவங்க காலையில 6 மணிக்கு நான் போனா ராத்திரி 8 மணி 10 மணி அப்பதான் வரேன். என்னது உனக்கு என்ன கிடைக்கிறது, சம்பளம் போட்டு தரான். அப்படியா, அதை விட என்ன தரான், இல்ல சம்பளம் தரான்னு சொல்லிட்டு அப்படி உயிரை கொடுத்து வேலை பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் மூடர்கள். அப்புறம் துஷ்கிருத்தினா, நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை இல்லை, இது ஸ்கிரிப்சர் மேல நம்பிக்கை இல்லை, யாரை பத்தி நம்பிக்கை இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரின் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவரும் என 4 விதமான தீயோர் என்னை சரணடைவதில்லை. அந்த மாதிரி இவங்களாம் பண்ண மாட்டேன். அப்ப நம்ம திங்க் பண்ணுவோம், ஓ நான் அந்த கேட்டகரியில வரணும், இல்ல நான் நல்லவதான். ஆனா 4 பேர் யாரு நல்லவா, ஸ்டார்டிங் ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு ஞானி, ஞானிச்ச பரதர்ஷவன். ஆர்த்தோ வந்து எனக்கு வந்து உடம்பு முடியல, பணம் இல்ல, ஹெல்த் இல்ல, குழந்தை சரியா இல்லைன்னு தான் சொல்றாங்க. ஆனா எங்க போறாங்க, பகவான் இடத்துக்கு போற அவளும் பக்தர்கள் தான். அப்புறம் பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருவாங்க, அவளும் பக்தர்கள். அப்புறம் ஜிக்ஞாசு, பகவானை பத்தி கேட்டுக்கணும், அவர் எங்க போனார், எங்க வந்தார், என்ன சேட்டை பண்ணார், யாரை கொன்னார், என்ன இதெல்லாம் தெரியாது, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், ஸ்டோரி கேட்கறது இன்ட்ரெஸ்ட் மெயினா. அது வந்து ஜிக்ஞாசுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட், இன்குசிட்டிவ்னஸ். லாஸ்ட் ஞானி என்ன, ஆத்மாவை பத்தி ஒரு ஞானம் எனக்கு தெரியும், என்னது ஐ எம் ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கேன், ஐ ஷுட் பி த சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். ஞானியா இருக்காங்க, அது வந்து he knows his basic அவனோட ரைட் என்னது, நான் வந்து பகவானுக்கு சேவை புரியணும், பகவானை தியானம் பண்ணணும், பகவானுக்கு இந்த ஜப்பாவோ என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதை நான் பண்ணி கொடுக்கணும். அதே ஸ்லோகா 2-3 ஸ்லோகாக்கு அப்புறம் பகவான் சொல்றாரு, இந்த 4 பேர்ல எனக்கு பிடிச்சவர் யாருன்னா அந்த ஞானியை தான் எனக்கு பிடிக்குங்கிற. அப்ப நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் அவர் சொல்லும் போதே ஓஹோ அப்படி, அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், பணம் வேணும் சொல்லிட்டு இருக்கணுமா, இல்ல உடம்பு சரியில்லை, அது சரியில்லை, இது சரி, அப்ப போயிட்டு கோயில போயிட்டு விளக்கேத்திட்டு வரேன், 10 நாளைக்கு விளக்கேத்தினா அந்த உடல் சரியாயிடும். அப்புறம் என்ன, குழந்தை மார்க் வாங்க மாட்டேங்கிறான், ஒரு எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் போயிட்டு 8 வெள்ளிக்கிழமை 7 வெள்ளிக்கிழமை போயிட்டு விளக்கேத்துறேன், சம்திங் என்னவோ இருக்கும், யாரோ என்ன சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வரும், ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு. அப்ப ஏதோ பணம் வேணும், அது வேணும், இது வேணும், அந்த மாதிரி. பக்தர்கள் தான். நான் வாழையில விட யாரை பிடிக்கும் பகவானுக்குன்னா ஞானியை தான் பிடிக்கணும். இதெல்லாம் பகவத்கீதா 18 days கோர்ஸ்லயே படிக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து திரும்பி அந்த 18 days கோர்ஸ் படிச்சாலே ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் நம்மளோட இது. ஓகே, அடுத்தது யாரு, விஜயலட்சுமி இப்ப படி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் என்றும் சரணடையாமல் இருப்பதுடன் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை நாடி செல்பவர்களின் முயற்சிகளையும் எதிர்க்கின்றனர். இத்தகைய நாத்திகர்கள் சமூகத்தின் தலைவர்கள் ஆகும்போது மொத்த சூழ்நிலையும் அறியாமையால் நிரப்பப்படுகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் கற்கண்டை சுவைக்க இயலாதது போல் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வரவேற்க மக்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. ஆனால் மஞ்சள் காமாலைக்கு கற்கண்டே விசேஷ மருந்து என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். அதுபோலவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் இறைவனின் திருநாம உச்சாடனமும் கிருஷ்ண பக்தியுமே குழம்பிய நிலையில் இருக்கும் இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான ஒரே தீர்வாகும். நோயுற்ற ஒருவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு விருப்பமானதாக இல்லாவிடினும் பௌதீக நோயிலிருந்து குணம் பெற வேண்டுமெனில் கிருஷ்ண பக்தியை உணர்வை மிகுந்த கவனத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். ஏனெனில் பகவானின் இத்திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் பௌதீக நிலையில் உள்ள ஒருவன் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களில் இருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறான். சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம், அவித்யா ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றிய தவறான எண்ணமே இதயத்தினுள் பொய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணமாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண. முடியாது, இன்னைக்கு முடியாது. 6:30 ஆயிடும், 6:20 ஆயிடும். உங்களுக்கு யாருக்காவது 6:20 வரைக்கும் உட்காரலாம் கிடையாது. இதாயிடுது. இவர்கள் அப்புறம் இவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் யாரு? இந்த துஷ்கிருத்தினா இந்த 4 மூடர்கள் சொன்னாலே, இந்த மூடர்கள் 4 விதமான, 4 பேர் தான் இருக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, 4 விதமான இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். அந்த மாதிரி உள்ளவா பகவான் எடுத்து சரணடைய மாட்டார்கள் சொல்லிட்டு பகவத்கீதையிலே சொல்லியாச்சு. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லல எல்லாம் சொல்லியாச்சு. அது மாத்திரம் நம்ம நல்ல கவனத்தோட கேட்டோம்னா நமக்கே தெரிஞ்சு போயிடும் எப்படி இருக்கணும், ஹவு டு பிஹேவ், ஹவு நாட் டு பிஹேவ், எல்லாமே அது கொடுத்துருக்கு. எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, அதுவும் சொல்லியிருக்காரு. இவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் என்றும் சரணடையாமல் இருப்பதுடன் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை நாடி செல்பவர்களின் முயற்சிகளையும் எதிர்க்கின்றனர். இப்பவே என்ன படிக்கணும் பகவத்கீதா, வேற வேலை இல்லையா உனக்கு அப்படின்னு கீழே தள்ளுறவா நிறைய பேர் இருப்பா. சரி, அது சொல்றதுதான் கரெக்ட்னா அப்போ ஒரு எய்தர் அங்க இருக்கணும், இங்க இந்த பதில் மேல இந்த சுவத்து மேல பூனை இருக்கும், இங்க குதிக்குமா அங்க குதிக்குமா தெரியாதுக்கு இப்படியே இருக்கும், ஓடிண்டே இருக்கும் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம எய்தர் கீப் யுவர் பீப்புள் அட் ஹோம் ஹாப்பி இல்லையா. நான் சொல்றது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அவங்களையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் என் பாதையை பாத்துக்கிறேன், உங்களுக்கும் எல்லாம் பண்ணி போடுறேன், எனக்கும் ஒரு கஷ்டம் இல்லை, நான் ஆனந்தத்தோட பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், லெட் மீ கீப் மை செல்ஃப் ஹாப்பி. நான் கஷ்டப்பட்டு பண்றேன்னா எஸ், நீங்க என்ன சொல்லிட்டுனா எனக்கு தெரியும், எஸ் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது உங்களுக்கு தெரியறது, எனக்கே தெரியாது நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். வேண்டாமே, கஷ்டப்பட பகவான் சொல்லவே இல்லை, பகவான் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை, ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துன்னு பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு. பிரபுபாதம் அதானே 16 ரவுண்டு ஜுஜுபி, அது பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சதுன்னா அது எல்லாமே நமக்கு பெருசாதான் தோணும். ஒரு ரவுண்ட் பண்றதே பெருசா இருக்கும். என் கிளாஸ்ல 5:45 சொல்லணும்னா 6 மணிக்கு தான் வருவேன். சாதாரண 5:45 ஜபா பண்ணிட்டு இருப்பாங்களேன்னு சொல்லிட்டு போகணும். 2 ரவுண்ட் பண்ணிருப்பான் குழந்தைகள். ஐயோ ரொம்ப ஒரு பொண்ணு சொன்னேன், 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பொண்ணு இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கான். அவ 18 டே முடியவில்லை, இன்னைக்கு 16, ஒரு நாளைக்கு ஆர்வத்தோட வர பாக்குறா, ஐயோ இவ்வளவு எல்லாம் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு. அவ நான் 2 மாலை பண்ணேன், இப்ப பிரணத்தியெல்லாம் இப்ப நல்லா படிச்சுட்டா. நான் இப்ப யங் ஏஜ்ல படிச்சது எவ்வளவு இதா இருக்கணும், ஒரு மிஸ்டேக் இல்லை அந்த பொண்ணுட்ட. ஃபர்ஸ்ட் டே தெரியவே தெரியாது. ரொம்ப சில குழந்தைகள் ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும், ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் அவளுக்குலாம் அந்த பக்தி ஆட்டோமேட்டிக். ஒன்லி என்னன்னா வழிக்கு விடாம இருக்கணும். இன்னைக்கு என்ன நான் அதையும் சொல்லிட்டேன் அவங்ககிட்ட, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இப்ப வரதும் இல்லை, அந்த மாதிரி ஆயிடாதேமா, இப்ப நல்லா பக்தி பண்ண அப்படின்னு. நான் அப்பா பண்ணிருக்கானா, அப்பாவும் அம்மா என்ன சொன்னா பண்ணினாங்க. அப்பதான் எனக்கு நான் ஜாயின் பண்றது பேர் கொடுத்தேன். ஆனா நீங்க எனக்கு மெசேஜ் எல்லாம் போட்டீங்க, எனக்கு நினைவு இருக்கானா, ஒரு மாதிரி நினைவு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நேம் நினைவு இல்லை, 2வது பாலாஜின்னு இருக்கும். அப்போ நான் தான் அது. அப்புறம் அப்ப இன்னும் எனக்கு மூடு இருக்குல்ல, எனக்கு பண்ணணும் தோணல. ஆனா இப்ப வந்தோடனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி பாக்குறேன், ஆனா இவங்க எல்லாம் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. சோ என்னது இவங்க யாரும் சரணடையாமல் அவங்களும் இருக்க மாட்டாங்க, பக்கத்துல உள்ளவனையும் கீழே தாழ்த்துவாங்க, அவங்களும் முயற்சிகளை எதிர்க்கின்றன. இத்தகைய நாத்திகர்கள் சமூகத்தின் தலைவர், அது சப்போஸ் சமூகத்தையோ சமூகத்தோட தலைவர்கள் ஆயிட்டானா கேட்கவே வேண்டாம், மொத்த சூழ்நிலையும் அறியாமையால் நிரப்பப்படுகிறது. அதனால தானே என்னெல்லாம் ஆனது,
அறவே ஒழிக்க வேண்டும். இவர்கள்லாம் என்னது அந்த டைலாக், இவர்கள்லாம் ஜெர்ம்ஸ், வைரஸ் ஒழிக்கிற போல இவளெல்லாம் ஒழிச்சு கட்ட வேண்டும். நினைச்சிட்டு என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் சொல்றாங்க. இப்ப ஜெயன்னு ஓவர் போனீங்க, இவெல்லாம் வைரஸ் இதா சொல்லுவான். என்னவோ ஒரு அறிவு. எனவே இத்தகைய சூழ்நிலையில் மஞ்சக்காமாலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் கற்கண்டை சுவைக்க இயலாதது போல், அவனுக்கு வந்து கற்கண்டை சுவையே வரமாட்டேங்குது. ஆனா கற்கண்டை என்னது? அதுதான் மருந்தான். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வரவேற்க மக்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. ஆனால் மஞ்சள் காமாலைக்கு கற்கண்டே விசேஷ மருந்து என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஆனா அந்த டைம்ல அவனுக்கு அது டேஸ்ட் வராது, அப்போ அவன் வேண்டாம். அது வந்து அறியாமல் இருக்கிறோம். என்னது, இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அது முடியாது, வரதில்லை, ரொம்ப போரு, ஏதோ ஒரு இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல பேசுகிறேன். ஆனால் அது போலவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் இறைவனின் திருநாம உச்சாடனமும் கிருஷ்ண பக்தியுமே குழம்பிய நிலையில் இருக்கும் இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான ஒரே தீர்வாகும். அப்ப நம்ம வந்து ஒரே மெடிசின் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லுங்க. இதெல்லாம் விட்டு போயிடும். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாததும் இதெல்லாம் என்னெல்லாம் டிராபேக்ஸ் இருக்கோ எல்லாம் விட்டு போய் நம்ம வந்து நேர பாதையில போயிட்டு இருப்போம். அதுதான் ஒரே வழி, வேற வழி இல்லை. நோயுற்ற ஒருவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு விருப்பமானதாக இல்லாவிடனும் பௌதிக நோயிலிருந்து குணம் பெற வேண்டும் எனில் கிருஷ்ண பக்தியை உணர்வை மிகுந்த கவனத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. இதுலயே சொல்லியிருக்கா, பகவத்கீதையிலே வருது. முதல்ல வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும், கஷப்பா இருக்கும். இந்த அது என்ன, அந்த ஸ்லோகம் மறந்து எடுத்து கான்டெக்ட் மறந்து விட்டு, பக்திங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல சத்துவகுணத்தோட செயற்கையெல்லாம் என்ன எப்படி இருக்கும்னா, முதல்ல வந்து ரொம்ப சத்துவகுணத்துல இல்லாதக்கு இருக்கிறவனுக்கு முதல்ல அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு அதெல்லாம் சரி, நான் சத்துவகுணத்துல எல்லாம் பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷம் போல இருக்குமா, இவ்வளவு கசப்பா இருக்கும், விஷம் போல இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஆனா அதோட இஃபெக்ட் என்னது, இது இல்ல அது வந்து கசப்பா இருக்கும், ஆனா வந்து பௌதிக விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இனிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு. அதோட இஃபெக்ட் என்ன, உள்டா. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டப்பா இருந்தாலும் அது பண்ண 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 என்ன ஆயிடும், இனிப்பாயிடும். பௌதிக விஷயங்கள் ரொம்ப இது இனிப்பா இருக்கும், ஆனா அது பண்ண பண்ண என்ன ஆயிடும், போர்டம். அது ஒரு போர்டம். அது ஒரு பண்ணணுமே, சமைக்கணுமே, எல்லாருக்கும் போடணுமே, எப்படாப்பா நான் மாலையை பிடிச்சி ஜபம் பண்ணுவேன், எப்படாப்பா ஐயோ நான் மங்களாரத்தி மிஸ் ஆகுது, இதென்ன நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது மாதிரி ஆயிடும். சோ அந்த கவனத்துடன் அக்கறையுடன் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த அமிர்தம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதினவர் அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். ஆரம்பம் எனது நாம ஜபம். நாம ஜபத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, நான் ஸ்லோகம்லாம் தான் படிப்பேன், ஸ்லோகம் படிச்சேன், நான் காம்படிஷன் போனேன், நான் மெடல் வாங்கினேன், பிரைஸ் யூஸே கிடையாது. ஸ்லோகம் படிக்கிறதுல செகண்டரி, நம்ம குழந்தைகிட்ட சொல்றதுதான். ஸ்லோகம் படிக்கிறது செகண்டரி, ஸ்லோகம் படிக்கிறதுலன்னா நோ ப்ராப்ளம், 4 டைம் கேட்டா 5 டைம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. வாட் யூ ஹேவ் டு நோ இஸ் ஜப்பா பண்ணும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைகளா இருந்தாலும் ஜப்பா தான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கிளாஸ்ல தான் நீங்களாம் சொல்றேன், 18 days போது எங்களுக்கு ஜப்பா பண்ணனே யாரும் சொல்ல மாட்டாச்சு, பிரணத்தியெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. சிரிப்பா வந்தது. லெவல் 2ல நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, அப்புறம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் போக முடியாது, அங்கேயே அப்படி டாட் 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 டாட். ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். ஏனெனில் பகவானின் இத்திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் பௌதிக நிலையில் உள்ள ஒருவன் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறான். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, எண்ணம், இதெல்லாம் போகும். அப்புறம் ஆக்ஷன், தாட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் தாட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடும். எல்லாம் நமக்கு வேண்டாததெல்லாம் வருமே, அதெல்லாம் போயிடுமா. சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம், கண்ணாடியில் அழுக்கு படிஞ்சா போல ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து தொடச்சு எடுத்து, கண்ணாடி படிச்சுனார போல நம்ம மைண்ட் இஸ் லைக் கண்ணாடி, அதை வந்து நல்லா தொடச்சு கிளீன் ஆயிடும். சித்த சுத்திமா, வேற சான்ஸ்கிரிட் பார்த்தீங்கன்னா சித்த சுத்தி. அப்ப என்னது, முதல்ல சித்த சுத்தி ஏற்படும். பகவான் நாம சொல்ல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஏற்படும். அவித்யா, ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றி தவறான எண்ணமே இதயத்தினுள் போய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணமாகிறது. இப்ப நான் படிக்கிறேன். உண்மையான ஐ திங்க் ரீட் அண்ட் ஃபினிஷ். உண்மையான நோய் இதயத்தில் உள்ளது. 10 நிமிஷத்துக்கு முடிக்க பாக்குறேன். உண்மையான நோய் இதயத்தில் உள்ளது. முதல்ல என்னது, நம்ம இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னா அதுதான் நோய். நம்ம ஏதோ ஒரு வந்து அப்படி என்ன நம்ம வந்துடுறோம். நம்ம என்ன வால்மீகி மாதிரி அவ்வளவு மோசமா இருந்திருக்கோமா, அவருக்கு ராமா வரல, எனக்குதான் வரதே, ஹரே கிருஷ்ணா நல்லா தானே சொல்றேன், அப்படி ஏன் நான் பண்ண மாட்டேங்கிறேன், கொஸ்டின் யோசனை, ஏன் எனக்கு வர மாட்டேங்கிறது. அப்போ தெரிஞ்சிடும், ஏதோ நம்மளை எதுவும் தடுக்கிறது. உண்மையான நோய் இதயத்தில் உள்ளது. உள்ளமும் உணர்வும் தூய்மை அடையும் போது ஒருவன் பௌதிக நோயினால் பாதிப்படைவதில்லை. அதெல்லாம் நோயா, பௌதிகத்தை இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சா அதெல்லாம் நோய்.
உள்ளத்தையும் இதயத்தையும் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒருவன் உச்சரிக்க வேண்டும். இது சுலபமானது மட்டுமின்றி அனுகூலமானது. நமக்கு நல்லதுதான் பயன் கொடுக்குமே தவிர இதனால எனக்கு வேற ஏதாவது இஃபெக்ட் வந்துடுமானா பயப்படவே வேண்டாம். இது ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி. முடிஞ்சா நிறைய நாள் சொன்னா இஃபெக்ட் நல்லதுதான் வரும், கெடுதல் வராது. அலோபதிக்கு மாதிரி ஏதோ சாப்பிட்டேன் அலர்ஜி ஆயிடுத்து, அதோட ஏதோ ரியாக்ஷன் எடுத்து அந்த மாதிரி வராது. அனுகூலமானது. யாராவது டாக்டர்லாம் இதை கேட்டுட்டு இருந்தேனாக்கா அச்சுச்சு அந்த மாதாஜி டாக்டர் எகேன்ஸ்ட் பண்ணி தான் பேசுறாங்க. என் வீட்லயே நான் சொல்ல மாட்டேன், அலோபதிக்கு தானே, அதனால சொல்ல மாட்டேன். சொன்னா வந்துரும், ஆமா உனக்கெல்லாம் வேற வேலை இல்லையா. ஐயோ கிருஷ்ணா, ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன். எப்படி இருக்கா, நன்னா இருக்கேன்னு சொல்லுவேன். சொன்னா போச்சு, அந்த மருந்து இந்த மருந்து நான் எழுதி தள்ளிடுவான். சோ இது என்னது, இது திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் கொழுந்து விட்டு. யாரும் கூட கேட்டா இப்ப எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு கால்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, குண்டு குண்டா அண்டு வரேனே, கால்லாம் அப்படி இருக்கு, பொத்த பொத்தையா நடக்க முடியல. அப்படின்னா எங்க வீட்டுல ஆரம்பிச்சிருவா, இந்த நேரமும் இருக்கே உட்காந்து கிளாஸ் கிளாஸ் பண்றீங்க. நீங்க இங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, எங்க வீட்டுல மாதிரி ரொம்ப மாதாஜிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க வீட்டுல யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை, அப்படி எல்லாம் இல்ல. என்னையும் குத்தி குத்தி காட்டுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா ஒரு மாதிரி நான் டேக்கிள் பண்ணி ஐ எம் ஹாப்பி. நான் பண்றது யாருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இல்லை, அந்த மாதிரி பச்சையா சொல்ல. பட் சீமி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் பண்றது கிடையாது, ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்போ ஓகே. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா, இது சுலபமானது மட்டுமின்றி அனுகூலமானது ஆகும். பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் கொழுந்து விட்டேரியும் பௌதிக வாழ்விலிருந்து ஒருவன் விடுவிக்கப்படுகிறான். அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், இது சாப்பிடணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், இன்னும் சம்திங் வில் கீப் அஸ் ஆக்குபைட். என்ன எப்படி இந்த 24 மணி நேரம் போறது தெரியாது. நான் ஃபுல் டே வேலையா இருக்கேன். வேலைக்கு போறவங்களும் ஃபுல் டே வேலையா இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஆனா டைம் எடுத்து அவங்களும் ஒரு ஜபம் பண்றாங்க. எப்பதான் பண்றாங்க தெரியாது. அதான் சொல்றேன், டிராவல் பண்ணும்போது பண்றேன். இப்ப நம்ம தான் நான் தான் பண்றது, நான் தான் டிராவலே பண்றது இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வேணா சொல்லிப்போம். நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த 24 மணிக்கூர் தான் எப்படி சமத்தா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அது நமக்கு எப்படி சாதகமா நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தி நம்ம பண்ணோம், அது நமக்கு தான் தெரியும். பண்ணலன்னா போச்சு, நமக்கு தான் ஒரு நாள் ஒரு டைம் ஜஸ்ட் கோஸ், இட் இஸ் பீன் வேஸ்டட். பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் அபராத நிலை, அபராதங்கள் குறையும் நிலை, அபராதங்களற்ற தூய நிலை என்று 3 நிலைகள் உள்ளன. ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது பல அபராதங்களை இழைக்கிறான். இன்னைக்கே மாதா சத்யபாமா மாதாஜி சொல்றாங்க. ஆனா என்னன்னா, நான் மெசேஜ் போட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் யாரு பார்த்தாங்க, என்ன பேரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் இல்லையே பார்த்தாங்களா பார்த்தா சத்யபாமா மாதா நிச்சோ மாதாஜி ஜபிக்கிறாங்களே, இந்த மெசேஜ் எல்லாம் பாக்குறாங்களான்னு பார்த்தேன். ஜபிக்கும் போது கண்ணு என்ன இருக்கணும், கண்ணு மூடி இருக்கும் அண்ட் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் காட். மெசேஜ் எடுத்து படிக்கணும். இப்போ இத ஜபம் முடிஞ்ச அப்புறம் படிக்கலாமே. அப்ப என்னது நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன். அப்ப என்ன ஆயிடும்னா வேற எனக்கு வரும் அப்படி. எனக்கு இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசும்போது ஏதோ போன் இப்ப நம்ம கிளாஸ் போன் வந்துருச்சுன்னா ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். அப்புறம் எனக்கு ஒரு என்ன ஒரு நாக்கு குழரும், ஒரு மாதிரி போயிடும், எங்கேயோ போயிடும். அது எல்லாருக்கும் உள்ளதான் நான் நினைக்கிறேன். மல்டி டாஸ்கிங்லாம் நம்மளால முடியாது. சோ அது ஒரு ஃப்ளோல வந்துட்டு இருக்கும், அது எது இருந்தாலும். நம்ம இதெல்லாம் அபராதம் தான். ஜபிக்கும் போது வேற எங்கேயாவது கவனம் போடுறது. அப்ப என்ன பண்ணும், காதெல்லாம் மூட முடியாது, கண்ணையாவது முடிக்கலாம். பகவான் ஐலிட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, அதை மூடாலும் ஒண்ணும் தெரியாது. அப்புறம் என்ன பகவான் அதை இருட்டுல என்ன பார்க்கலாம், பகவான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு பார்க்கணுமோ பார்க்கலாம். அதுவும் போகும், மைண்ட் எங்கேயோ போகும். எழுத்துப்படி திரும்பி பாரு, மயில் பீராவது பாரு, அவர் புல்லாங்குழல் பாரு, கால் நிக்கிற அழக பாரு. அது பார்த்துட்டே ஜபம் பண்ணும்போது தப்பே வராது. சோ ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது பல அபராதங்களை இழைக்கிறான். 10 வித அபராதங்கள்னா நம்ம படிச்சிருந்தா ரொம்ப இப்போ படிக்கணும், பார்க்கலாம். 10 வித அபராதங்களை அது அபதாரம்னு வருது பாருங்க. அப்ப என்னோட வாயிலே எவ்வளவு தப்பு வருது. அபராதங்களை ஒரு பக்தர் தவிர்க்கும் போது அபராத நிலைக்கும் அபராதங்களற்ற தூய நிலைக்கும் இடையில் உள்ள நிலையை அடைகிறான். பியோர் இருந்துட்டு போக மாட்டோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த 10 குற்றங்கள் இதெல்லாம் குற்றமா இதெல்லாம் குற்றமான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா பண்ணும்போது என்ன ஒரு நடுநிலைக்கு வந்து விடுறான். தூய நிலையை அடையும் ஒருவர் முக்தி அடைகிறார். அந்த தூய நிலையில ரொம்ப தூரம் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா பின்ன நல்ல ஒரு இந்த மகாத்மா சொல்லலாம், அது முக்தி அடைஞ்ச போல. இது பவமகா தாவாக்னி நிர்வாபணம் எனப்படுகிறது. கொழுந்து விட்டெரியும் பௌதிக வாழ்விலிருந்து முக்தி பெற்றவுடன் தெய்வீக வாழ்வின் சுவையை அனுபவிக்கலாம். அப்ப நம்ம இன்னமும் இதுலதான் இருக்கும். அப்கோர்ஸ் வீட்டுலதான் இருக்கும், எல்லாம் கரெக்ட் தான். டிவியும் இருக்கும், நடந்தும் இருக்கும், ஓடின்னு இருக்கும். சரி ஏதோ இது நன்னா இருக்கு பாரு, இது நன்னா இருக்கு. யூ திங்க் நம்ம இது என்னது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பிக்சரே பாக்குறது இல்லையா, சீரியல் பிக்சர்லாம் நிறைய திங்ஸ் இருக்கும், அதுவும் இருக்கும். ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. டிவியே இல்ல மாதாஜி, டிவியே இல்ல. எப்படி இப்ப பாக்குற மொபைல்லையா? எதுவுமே நான் பாக்குறதே இல்லையே, எதுவுமே நான் பாக்குறதே இல்லையே. இல்ல
இந்த சில பேர் இருக்கா, இப்ப பிக்சர்னா பிக்சர் எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இல்ல, காலையில எழுந்துக்கணும். அந்த டைம் எல்லாம் கான் காம்ப்ரமைஸ். ராத்திரி 2 மணி வரைக்கும் பிக்சர் பாத்தியா, அதனால காத்தால நான் மங்களார்த்தி பாக்கல. அதுக்கு எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. நீ 3 மணிக்கு நீ தூங்கினாலும் 3 மணிக்கு எழுந்துட்டு திரும்பி உனக்கு எழுந்துட்டேங்க, தூங்கவே இல்லையா, ஆனா எனக்கு அது பாக்கணுமே, எனக்கு பகவானோட இது பண்ணணும், ஜபா பண்ணணும், வாட் எவர். அது என்னோட தப்பு, நான் வந்து ராத்திரி முழுக்க முடிச்சிருந்தேன். சோ அதனால இது வந்து விட்டுட்டேன். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. முடிவு என்னவெனில், பௌதிக நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திர உச்சாடனத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். ஆணிதரமா இன்னைக்கு வந்து டிசைட் பண்ணிட்டோம், நான் இனிமே இஸ்கான்ல இருக்கணுமா வேண்டாமா. அடுத்த கிளாஸ்ல நாளைக்கு, அடுத்த கிளாஸ்ல நாளைக்கு வரணுமா இந்த கிளாஸ்க்கு, இல்ல டாட்டா பை பை, இனிமே முடியாதுப்பா. அதை நம்ம இன்னைக்கே டிசைட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அப்படி ஸ்ட்ராங்கா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் 4 ஸ்லோகம் இருக்கு. இன்னும் என்ன போட போறாரு தெரியாது. அதனால மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை ஏற்று ஜபிக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்கவே ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. டாட்டா பை பைன்னு ஓடிடலாம். ஒருவன் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜபம் செய்து அவனது நம்பிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் போது அவன் இயக்கத்தின் உறுப்பினர் ஆகலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப தூரம் நமக்கு. இயக்கத்தின் உறுப்பினரா இந்த ஜபம் பண்றதே இவ்வளவு மேலும் கீழும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் நாங்கள் உலகம் முழுவதும் சங்கீர்த்தனை குழுக்களை அனுப்புகிறோம். கிருஷ்ணரை பற்றி இப்பதான் போயிட்டு வந்தாரே வாழ இது. ஆனா அதெல்லாம் ஸ்பான்சர்ஷிப் தான், எல்லாரும் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. அவளுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரதுக்கு எல்லாம் செலவு, இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணிருப்போம். ஆனா அவளுக்கு எங்க சம்பளம் எல்லாம். இப்ப பிரபுஜி எல்லாம் இருக்காரு, படிக்காத முட்டாளா இருக்கும். ஐஐடி, அந்த காலத்து ஐஐடி கிராஜுவேட், அவ்வளவு திறன் இருக்கு, அவ்வளவு மூளை. ஆனா ஐம் நாட் ஏர்னிங், ஐம் நாட் பேக் ஆஃப் த மணி. நீங்க யாராவது என் கூட்டின்னு போறீங்களா, பாம்பேக்கு அனுமதிக்கலாம்னு வரேன். யாரு வீட்டுல இருக்கணும் அவங்க வீட்டுல தங்கணுமா இருக்கேன். நீங்க என்ன சாப்பிட போடுறீங்களோ அதை சாப்பிடுறேன். ஏதாவது பழமோ ஃப்ரூட்ஸோ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோ என்ன கொடுக்குறோம், பகவதி பிக்ஷாந்தி அதை வாங்கிக்கிறேன். அவருக்கு அந்த நிலையே வேண்டாம். அவரோட தம்பி வந்து பாம்பேல தான் வந்து கூகுள் எங்கேயோ வந்து பெரிய பொசிஷன் இருக்காரு. சொல்ல உனக்கு என்ன கோயில் கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு வேணும் சொல்லு, நான் கொடுக்குறேன்னு. சாரி, உங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம் எனக்கு வாங்கி வேணா இதே நான் எப்படியோ பண்ணிருக்கலாமே. பக்தர்கள் 100 ரூபாய் கொடுக்குறா, 50 ரூபாய் கொடுக்குறா, 200 ரூபாய் கொடுக்குறா, 50 ரூபாய் கொடுக்குறா, அது போறோம் எனக்கு. அது அவள்கிட்ட கேட்டு நான் வாங்கிக்கிறேன். அவருக்கு இந்த மாதிரி பிச்சை வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா பண்றார், அதுலதான் அவருக்கு ஆனந்தம். சோ அது வந்து இதெல்லாம் அது ஒரு தனி ஒரு இது. அது அதனாலதான் அவர் பிரம்மச்சரியா இருக்கார். நம்மள மாதிரி 2 கட்டானா இல்ல அவர். ஓகே, என்னது உருவாக்க வேண்டும். ஒருவன் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜபம் செய்து அவனது நம்பிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் போது அவன் இயக்கத்தின் உறுப்பினர் ஆகலாம். நாங்கள் உலகம் முழுவதும் சங்கீர்த்தன குழுக்களை அனுப்புகிறோம். கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே அறியாத இடத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கானோர் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தால் கவரப்படுகின்றனர். அதுதான் அதிசயம். கேட்காது இருக்கிறவங்க கூட அட்ராக்ஷன் ஆயிடுறது. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் நம்ம ஊர்ல பிறந்திருக்காரு, ஆனா கிருஷ்ணர் பேர்ல எனக்கு நம்பிக்கை பெரிய அதிசயம் இல்லை. இன்னைக்குதான் அந்த இது இவரோட எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொடுத்தேன். கிருஷ்ணர் வந்து 101 அவர் என்ன பேரு, கழுத்தை எடுத்துட்டாரே, சிசுபாலன். சிசுபால். குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அந்த ஸ்டோரி சொல்லி பாரு. அந்த காலத்திலயும் வந்து அவர் கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. அப்பவும் வந்து அவ ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியல. அப்பவும் இருந்திருக்கா, இப்போ அந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாம் இருக்கா. ஆனா நம்ம எல்லாம் அப்படி இல்ல. குழந்தைகள் எல்லாம் சொல்லுவோம், அப்படியா, குட் நம்ம எல்லாம் குட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு அவள் தோன்றது. சில இடங்களில் மகாமந்திரத்தை பற்றி அறிந்த சில நாட்களிலேயே மக்கள் தலையை மழித்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து பக்தர்களை நக்கல் செய்கின்றனர். நக்கல் அட்லீஸ்ட் வேஷமாவது போட்டுக்கலாமே. அதுவும் அந்த வெளியூர்ல எல்லாம் குளிர், அப்படி அந்த குளிர்ல 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறான். நம்ம இங்க வச்சுட்டோ யாரும் முடியாதுப்பா, காலையில எல்லாம் இந்த மங்களார்த்தி எல்லாம் ஏன் காலையில வச்சிருக்கா, மத்தியானம் 12 மணிக்கு வைக்கப்படாதான் நம்ம சொல்லுவோம். 4 மணினா அது அந்த ஊர்லனா 4 தான். பனி விழும், -டிகிரி தான். யாரெல்லாம் வெளியில இப்போ இருக்கிறவங்கள அந்த பிரீத்தி மாதாஜி தான் கேட்டா எப்படி இருக்காங்கன்னா, எல்லாம் மைனஸ் தான் மாதாஜி, எங்கேயோ ஓட்டை இருக்கு, அப்படியே குளிர் நடுங்குது. காலில் மாத்திரம் அந்த எங்கேயோ ஓட்டையா இருக்கு, அது காலில் வந்து விழுறது. அப்ப நான் சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு மறைச்சிருக்கேன். கிச்சன்ல நின்று நான் சமைக்க முடியறது இல்லை. நம்ம சொல்லுவேன், என்ன பண்றது, யூஎஸ் இல்லையா, நம்ம இங்க நம்ம தோட்டத்தை யூஎஸ் எல்லாம் பெரிய ஒரு ட்ரீம் லேண்ட் மாதிரி இருக்கணும். கஷ்டம்னா அவ்வளவு கஷ்டப்படும். ஏன்னா இப்போ கிளைமேட் சரி கிடையாது. அப்புறம் இருந்து பாலன்ஸ் அங்கெல்லாம் இந்த இது இருக்கும். நமக்கு ஜென்ரலாவே தெரியும், வெயில் இல்லைனாலே நமக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் போயிடும். வியாதினா அங்கேயே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வியாதி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சொல்றேன், நமக்கு வந்து மெயினா ஹீட் வேணும், சன்லைட் வேணும், அதெல்லாம் அங்க ரொம்ப கம்மி. அப்புறம் அந்த பாலன் அந்த இது இதுல இருந்து அது பறந்து அது ஸ்னீசிங் வராமிக்கும். அதனால வீசிங் எல்லாம் கஷ்டப்படுறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கா. ஆனா என்ன, அங்க ஒரு ட்ரீம் லேண்ட், நிறைய பணம் இருக்கு. இந்தியா ஆயிடும் இப்போ வெகு சீக்கிரம். இந்தியாவில இந்த மாதிரி ஆனாலும் எல்லாம் வந்துருவாங்க. நம்ம தான் இருக்க மாட்டோம் பாக்குறதுக்கு.
ஓகே, இது போன்ற நக்கல் செய்தாலும் நல்ல விஷயத்தை நக்கல் செய்வதே வேண்டப்படுகிறது. அப்ப அவளும் நக்கல் தான் பண்றா. நானும் வந்து முயற்சிக்கிறேன், ஏய் திலகம் நல்லா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி திலகம் எல்லாம் போட்டு பொட்டெல்லாம் இட்டுண்டு புடவை எல்லாம் உடுத்திக்கணும், அவங்கள பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து கவரப்படுறது. அந்த நம்ம புடவை எல்லாமே அவளுக்கு ரொம்ப லைக் இட். ஆனா என்ன சரி, நல்ல விஷயம் தானே, நல்ல விஷயம் பண்ணு. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா பண்ண பிடிக்குமா, பண்ணு. அப்படியாவது வாயில நல்லது வரட்டுமே. அந்த மாதிரி அவளை வந்து கவரப்பட்டு நக்கல் செய்தாலும் நல்ல விஷயத்தை நக்கல் செய்வதே வேண்டப்படுகிறது. இப்ப நல்லதுதான் பண்றாங்க. இத்தகையோரில் சிலருக்கு படிப்படியாக ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெறுவதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு நமக்கு இன்னும் தடங்கள் வேண்டாம், வேணுமா வேண்டாமா நம்ம இருக்கும். ஆனா அவளுக்கு அதெல்லாமும் போதம் இல்லை. டோட்டலி சரண்டர். ஏன்னா அவளுக்கு பக்தி பண்ணும். இது இந்த பாதை அவளுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கு. அவளோட கல்ச்சர் அந்த மாதிரி. நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம கல்ச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். வீட்லயே நம்ம வந்து விளக்கேத்தி பழகிருக்கோம், நேவேதியம் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை விட மாறுதலா இருக்கே, அதை தாண்டி அந்த மாதிரி போனோமான்னு தான் நமக்கு திங்க் பண்றோமே தவிர வேற எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா ஒண்ணு தாண்டி இப்போ ஒண்ணும் போறது இல்லை. அது வந்து நான் இப்ப அனுபவிக்கிறதுனால சொல்றேன். தீட்சை பெறுவதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவர்கள் குருவிடம் தீட்சை பெற தங்களை ஒப்படைக்கின்றனர். அப்படி ஃபாஸ்ட், they have no இது objection at all. ஒருவன் உண்மையாக இருந்து தீட்சையும் பெற்றால் இந்நிலை பஜனக்கிரியா என அழைக்கப்படுகிறது. எந்த நேரமும் பஜனை தானே பண்ணிருப்பான். ஏன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலே அது பஜனை தான். பிறகு ஒருவன் தவறான ஆண் பெண் உறவு, போதைப் பொருட்கள் இதெல்லாம் தான் அவளுக்கு என்னன்னா நினைச்சா கட்டிப்பாங்க. அவளுக்கு எல்லாம் வந்து நான் வழியில இருக்கேன், யாரும் பாக்குறாங்களா, அதெல்லாம் கிடையாது. ஈவன் பேபி ஃபீட் கூட தே வில் ஓப்பன்லி டூ. அவளுக்கு வந்து குழந்தைலாம் இருக்குன்னா அப்படி வந்து பிரஸ்ட் ஃபீட் எல்லாம் பண்ணிடுவான். யாரும் இந்த மாதிரி ஒரு இதா பார்க்கவே மாட்டான். இதெல்லாம் அவ்வளவு ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டட் தான். அப்போ யாரையாவது பிடிக்குன்னா அழகா கட்டிப்பாங்க, கிஸ் பண்ணிப்பாங்க, அப்படியே அந்த கிஸ்ஸிங் நிலையிலேயே இருப்பாங்க, அந்த அப்படி ஒரு லவ்ல இருப்பாங்க. அது போல விட்டும் போயிடுவாங்க. க்ஷணம் ரொம்ப லவ் வரும், ஒரு க்ஷணத்துல எல்லாம் கோவம் வந்து போயிடும், விட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி அவளோட அந்த கல்ச்சர் அப்படி. ஆனா இந்த பக்திங்கிறதே அவளுக்கு தெரியாம இருந்தது. அப்போ ஒரே தாவு இங்க ஆஹா அப்படின்னு வந்துட்டார். பிறகு ஒருவன் தவறான ஆண் பெண் உறவு கூடாது, போதைப் பொருட்கள் கூடாது, மாமிசம், இதெல்லாம் என்னது எல்லாம் நம்ம இன்னமும் வந்து பூண்டு வெங்காயத்துல இன்னமும் சண்டை போட்டுருக்கோம். அவ மாமிசம் இல்லை, சூதாட்டம் இல்லை ஆகியவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை ஜபித்து பகவானின் சேவையில் உண்மையாகவே ஈடுபடுகிறான். இல்லாட பிரபுபதை வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். அவர்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ஒரு மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க, ஏதோ வியாதி வந்து. அப்புறம் ரெண்டாவது மனைவி. அப்போ அவர் வந்து இதுல இருக்கல, ஃபேமிலி லைஃப்ல எல்லாம் இருக்கலாம். அப்பயே பகவான் பக்தி 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 அப்படின்றார். அவரோட சீடர்கள் ஒருத்தன் வந்து கொஞ்சம் பெண் சகாசம் வந்து கொஞ்சம் இதுன்னா, சாரி சோட்டா ஹரிதாசன், நீ என்னோட குழுல இருந்து வெளியில போயினா எய்தர் இங்க இருந்துன்னா இது ஃபாலோ பண்ணு, இல்ல உனக்கு அதெல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீ விலகி போ, நீ அதை பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டார். அப்போ பிரபுபாதா வந்து ஏத்துப்பறா? அவரும் இல்லை. அவரும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான். ஆனா வந்து அப்ப அவரோட கண் பார்வையில இவெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கா. சோ பஜனக்கிரியா என்னது மந்திரத்தை ஜபித்து பகவானின் சேவையில் உண்மையாகவே ஈடுபடுகிறான். பஜனக்கிரியா நிலையில் ஒருவன் பௌதிக உலகின் களங்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். பஜனக்கிரியா பண்றதுலதான் ஒரு நாம் வந்து அப்படியே ஒரு இதுல வந்து பகவானோட தியானத்துல நம்ம வரலாம். அத்தகைய அன்பு பஜனக்கிரியனா எகைன் பஜனை கீர்த்தனம் அதெல்லாம் நினைக்காது சொல்லி ஜப்பாதான். பஜன் பண்ணலாம், அதெல்லாம் கூடாது. பஜனைன்னா பகவான் நாம எடுக்கணும். அத்தகையவன் விடுதிக்கோ உணவகத்திற்கோ சென்று மாமிசம், வெங்காயம் முதலியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட சுவைமிக்க உணவு என்று கூறப்படும் அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதில்லை. அங்க வந்து யாரு சொன்னா இன்னைக்கு, யாரும் சொன்னான்னா அங்க வந்து வெஜிடேரியன்னா இந்த மாதாஜி தான், ராஜலட்சுமி மாதாஜி. அந்த இதுக்கு போயிருந்தாங்க இல்லையா, போய் நான் செமினாருக்கு போனோட டாக்டர் இல்லையா அந்த ராஜலட்சுமி மாதாஜியும் அவ சிஸ்டர் விஜயா மாதாஜியும். அவ இப்போ எங்கேயும் செமினாருக்கு போனடா, ஏன்னா நீங்க தனியா போனாலே விஜயா மாதாஜி விட்டுட்டேன்னு. இல்ல என் தம்பி வீட்டுக்கு போனேன். அவன் எங்க இருக்கான், கனடாவா? கனடா இல்ல, வேற என்ன பிளேஸ் சொன்னான். ஓ அப்பா தம்பி வீட்டுக்கு போனேடா, பிரதர் அப்படின்னா தம்பியோ அண்ணாவோ தெரியாது. ஆனா சீக்கிரம் வந்துட்டாளே அப்படின்னு. இல்ல அவளுக்கு உடம்பு முடியாம எடுத்து விஜய மாதாஜிக்கு உடம்பு முடியாம வந்தோன்னா வந்துட்டேன். 2 பேர் டாக்டர்ஸ், அன்மேரிட் தான் எல்லாம் வந்து. அப்ப சொல்ற அப்ப அந்த மாதாஜி தான் இன்னைக்குதான் ஸ்பேசிங்க. இல்ல மாதா அங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவா, அவளுக்கெல்லாம் வந்து எங்க போனாலும் வெளியில இருந்தா சாப்பிட்டா அது வெஜிடேரியன். அவ என்னன்னு முடிக்கிறா அப்படின்னா என்னது, சரி என்ன கொடுப்பா, ஒரு பொட்டேட்டோ. அந்த பொட்டேட்டோலயே அது அவ்வளவு ஸ்மெல் வரும். ஏன்னா அவ சொல்ற நாங்க வேற வழி இல்லை, எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே பாத்திரம் தான், எல்லா பாத்திரத்துல அதே தான். ஆனா உங்களுக்கு என்ன மீன் வேண்டாம் இல்லையா, மீன் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பொட்டேட்டோன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த பொட்டேட்டோ, அந்த ஸ்மெல்லு தான் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி வந்து அந்த இது அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி. ஆனா என்னது அதெல்லாம் விட்டு, வெங்காயம் எல்லாம் விட்டு, பூண்டெல்லாம் விட்டு அவ அவ்வளவு ரெடி டு அக்செப்ட். அப்ப வெங்காயம் முதலியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட சுவைமிக்க உணவு என்று கூறப்படும் அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதில்லை. அவன் புகைப்பிடிப்பதில்லை. இதெல்லாம் அங்க ஆஃபன்
புகைனா என்னவோ இப்ப எல்லாம் பார்த்தேன்னா என்னமோ டியூப் எல்லாம் வச்சிருக்கா, அவன் இப்படி வச்சிருக்கான் டியூப், இப்படி வச்சுன்னா குடு சத்தம் வருது. அந்த குளிருக்கு வந்து அவளுக்கு அதுதான் வேண்டி இருக்கு. அது ஒரு ரீசன் சொல்லுவோம். ஆனா அது இல்லாம இருக்கானே, பேர் பாடியோட உங்க பஞ்சகச்செல்லாம் கட்டிட்டு குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு ஆர்த்தி காட்டிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அங்க இஸ்கான்ல போய் பார்த்தாதான் தெரியும். அவ வந்து அந்த மாதிரி மாமிசம் வெங்காயம் முதலியவற்று தயாரிக்கப்பட்ட சுவைமிக்க உணவு என்று கூறப்படும் அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதில்லை. அவன் புகைப்பிடிப்பதில்லை, காப்பி டீ அருந்துவதில்லை. இங்க நமக்கு தலை வெடிச்சிடும். அப்படியா, ஐயோ கோந்தே நீ சாப்பிடுமா, உனக்கு என்ன இவ்வளவு இருக்கா, ஐயோ நீ கோந்தே அதெல்லாம் பண்ணாது, நீ அப்படி எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணியே இது பண்ணிடுறான். நம்மள எல்லாம் வந்து ஏதாச்சு கான்பிடன்ஸ் இல்லாம ஆக்கி விட்டுறான். அப்ப அவெல்லாம் அந்த காப்பீட்டு கூட அருந்துவதில்லை. தவறான பாலுறவில் விலகி இருப்பது மட்டுமின்றி பாலுறவியை முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடுகிறான். அவளுக்கு அதெல்லாம் தான் லைஃபே இருந்தது. அதெல்லாமும் வந்து விடுபட்டு அவளோட டிராஸ்டிக் சேஞ்ச், ரொம்ப சேஞ்ச் அவளோட இதுல தெரியும். நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் பண்றது கிடையாது. அப்ப நமக்கு கொஞ்சம் தான் ஏதோ விடணும், ஒரு வெங்காயம் விடணும், காப்பி டீ விடணும், அவ்வளவுதான். ஈஸியா நம்ம மாறிடலாம். நம்ம அடமெண்ட், நம்ம வந்து ரொம்ப அடமெண்ட் வந்து அப்படி என்னதுக்கு அது பண்ணணும், நான் தான் பக்தி என்னோட அளவுல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஓகே. அப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப கான்பிடென்ட் இன் அவர்செல்ஃப். மேலும் அவன் சூதாட்டத்திலோ மன அனுமானத்திலோ நேரத்தை வீணடிப்பதில்லை. இவ்வாறாக அவன் தேவையற்ற களங்களிலிருந்து தூய்மை அடைகிறான். அனர்த்த நிவர்த்தி, அனர்த்தம் என்றால் தேவையில்லாதது என்று பொருள். நிவர்த்தினா விலகி, முக்தினா என்னது, இஸ் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இஸ் அவே ஃப்ரம் அனர்த்தம். அனர்த்தம்னா தேவையில்லாதவர்களிருந்து விடுபட்டுள்ளான். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனுக்கு பற்றுதல் ஏற்படும் போது அவனது களங்கங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. ஒருவன் தேவையற்ற களங்கங்களிலிருந்து விடுபடும் போது கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் உறுதியுடன் ஈடுபடுகிறான். இத்தகு செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ளும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பரவச நிலையை அடைகிறான். இதெல்லாம் ரியலாவே மனசார பண்றவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் ஆகும். இல்லைன்னா அறகுறையா பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பரவச நிலையெல்லாம் வர்றதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். இது இது வந்து என்னது, அந்த பாவம் வந்துருமா, அல்லது உறங்குகிற கிருஷ்ண பிரேமைக்கான ஆரம்ப எழுச்சியாகும். நம்மளை எழுப்பினா நாட் எக்ஸாக்ட்லி தூங்கத்துல ஒரு உணர்வு நம்மளை வந்து இல்ல நான் பண்ணணும், ஐயோ நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுவோம், இல்ல நான் ஜப்பா பண்ணலையே, காலையிலேயே ஜப்பா பண்ணலையே, அந்த வெறும் உள்ள உந்துதல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் என்னது, பிரேமைக்கான ஆரம்ப நேரம். பாவம், இந்த பாவம் வந்தா அடுத்த ஸ்டேஜ் பிரேமா. பகவான் பேர்ல அவ்வளவு அன்பு, நான் அன்புக்கு போல நம்ம இந்த பாவமே நம்மளை வந்து பிரேமை லெவலுக்கு கொண்டு போகணும். இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மா உடல் சார்ந்த வாழ்வு, பௌதிக செல்வம், பௌதிக அறிவு உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பௌதிக கவர்ச்சிகளிலிருந்து ஆர்வத்தை இழக்கிறான். மெதுவா இந்த இதெல்லாம் கவர்ச்சிகள். அதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் அப்ப இதுக்கு மலைக்கு போயிட்டோம்னா அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், அதான் சொல்றேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் நானும் நிறைய டிவி எல்லாம் பார்த்திருந்தேன். சீரியல் 9 o'clock சீரியல் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். இப்ப அவங்களுக்கு இப்ப அதிசயமா இருக்கு, என்ன இப்ப எல்லாம் பாக்குறது இல்ல. அதான் இஸ்கான் இருக்கேன். இஸ்கான் ஒன் திங் இஸ் குட், அது வந்து முட்டுப்படுத்து. அண்ட் ஜூம் எல்லாம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், எப்படி ரெக்கார்டிங் பண்ண, இதெல்லாம் படிச்சது அது இங்கே தான். அந்த மாதிரி பெரிய கார்பரேட் லெவல் எல்லாம் நம்ம வேலை பண்ணது கிடையாது. இதெல்லாம் ஏதோ நல்லது இருக்கு இங்க. பகவானோட பக்தி கூட இது இல்லாம ஒரு கொசு கிடைக்கிறது. இத்தகைய நிலையில் ஒருவன் முழுமுதல் கடவுள் யார் என்று அவரது மாயை என்னவென்றும் உணர்ந்து கொள்ளலாம். இந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எது மாயை, எது பகவான், எதை நம்ம வந்து பிடிச்சுக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு அறிவு எப்படி வருது, இதெல்லாம் படிக்கதான் வரும். மாயையின் இருப்பினால் பாவ நிலையை அடைந்த பக்தன் தொந்தரவிற்கு உள்ளாவதில்லை. அப்புறம் இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப்ட் அட் ஆல். இப்ப மனிதர்களும் நம்மளெல்லாம் சொல்லுவா, முள்ள அவளும் கழுவி விடுவாங்க, எப்பவும் இவ ஹாப்பியா இருக்கா, எல்லா வேலையும் பண்றா, எல்லாம் இதா இருக்கா, டிவி நம்ம கூட உட்காந்து டிவி பாப்பா, மனசு லைக்கிறதோ இல்லையா, நம்ம கூட உட்காந்து இருக்கா, ஒரு 1/2 மணிக்கு உட்காரா, அப்புறம் ஏதோ வேலை இருக்குன்னு போயிடுறா, ஏன்னோ உட்காந்து இருக்கா. நம்ம அவளையே ஃபுல்லா வெறுத்து நம்ம இதையே பண்ணியிருந்தோம்னா அதுவும் வேண்டாம். அது பக்தியே பண்ணாம இவா கூடயே உட்காந்தா அதுவும் வேண்டாம். ரெண்டுமே வேண்டாம். we should know how to balance. மாயின் உண்மை நிலையை பக்தன் அறிந்திருப்பதால் இது சாத்தியமாகிறது. கிருஷ்ணரை மறத்திருத்தலே மாயை எனப்படுகிறது. பகவானை விட வேற எல்லாம் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம்னா அதுதான் மாயை நம்மளை கேப்சர் பண்ணிடுது. கிருஷ்ணரை மறத்தல் மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வு இரண்டும் ஒளியும் நிழலும் அருகருகே இருப்பது போன்று உள்ளன. ஓகே, இருளில் இருக்கும் ஒருவனால் ஒளி அளிக்கும் சௌகரியங்களை அனுபவிக்க இயலாது. ஆமா, கரெக்ட் இல்லையா? யாரு வந்து இருட்டுல இருப்பாளோ வந்து ஒளிய பத்தி சொல்லுனா அவனுக்கு அதான் சூரியனுக்கு வந்து இருட்டை பத்தி தெரியுமா? நான் தெரியவே தெரியாது. அதே போலதான் இருளில் இருக்க ஒருத்தர் வந்து இல்ல நான் இக்னோரன்ஸ்ல தான் இருப்பேன். அப்ப அவனுக்கு இந்த ஞானம்ங்கிறது எப்படி வரும்? ஞானம் அவனுக்கு தெரியாது. he will not attend any class. அவனுக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்தோம், level 2லயே வந்து எவ்வளவு பேர்
வரமாட்டா. எழுதி எழுதி பார்த்தாச்சு, அப்புறம் வரலன்னா they like to be in that. Let them be. அடுத்த ஜென்மத்துல வரலாம். ப்ரொவைடட் ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்தா வரலாம். அதுதான் பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க். ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்துடுவீங்க யாரா கேரண்டி கொடுக்கட்டும், நானே இப்பவே விட்டுடு, அப்புறம் ஆளுதான் பாத்துக்கலாம். நான் நிறைய யங் ஏஜ்ல எல்லாம் நிறைய அப்பவே விஷ்ணு சாஸ்திரம் லலிதா சாஸ்திரம் படிச்சாச்சு. இனிமே நான் கொண்டு என்ஜாய் மை லைஃப். ஏன்னா வயசாயிடுச்சுன்னா என்னன்னா கிளப் பார்ட்டின்னு போறேன், கல்லு ஒரு பாட்டில கல், ஒரு கையில கல்லு, ஒன்னும் கையில சிகரெட் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணலாம். ஏன்னா கேரண்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே. அடுத்த ஜென்மம் நம்ம எந்த பிறவி பிறப்போம்னு தெரியாது. அப்ப எனக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அந்த தேர்ட் சாப்டர்ல வரும், அடிக்கடி வரும். we have to be very careful அப்படின்னு வரும். அது படிக்கும் போதே கொஞ்சம் நடுங்கும். என்னது அச்சுச்சோ அடுத்த ஜென்மத்தை என்னமா பிறப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் வரும். சரி, அந்த அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே பாத்துக்கலாம். கர்ப்பம் பூச்சியா பிறந்தோம்னா நம்மளை அடிச்சே கொள்வான். அப்போ ஃபுல்லா சாக மாட்டோம். மூமெண்ட் கம்மியா எடுத்துன்னா விட்டுடுவா. நம்ம பாதி காலு போயிருக்கோம், பாதி ரக்க போயிருக்கோம். அப்படியே அதுக்கும் வலி இருக்கும் இல்லையா? நம்ம அடிச்சுன்னா அதுக்கு வலி இருக்காதா? வலி துடிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா அழ தெரியுமா? தெரியாது. சத்தம் தான் கேட்குமா? தெரியாது. இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு கட்டை ஏதாவது போடுவாங்களா? அதுவும் கிடையாது. கரப்பாம்பூச்சி அவ்வளவு பயம். இருளில் இருக்கும் ஒருவனால் ஒளியளிக்கும் சௌகரியங்களை அனுபவிக்க இல்லாது. ஒளியில் இருப்பவன் எழிலின் இருளால் அவதியுறுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்வதால் ஒருவன் படிப்படியாக முக்தி அடைந்து ஒளியிலேயே இருக்கிறான். உண்மையில் அவன் இருளை உணர்வது இல்லை. சைத்தன்யம் சத்தாமிரத்தில் மத்திய லீலை 22:31 கூறியுள்ளது போல் கிருஷ்ண சூர்ஜ சம மாயா ஹை அந்தகார ஜாஹா கிருஷ்ண தாஹா நாஹி மாயார அதிகாரா. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். அதான் சொன்னேன் இல்லையா? சூரியன் எப்படி அதுக்கு இது தெரியாது, இருள் தெரியாது. மாயை இருளை போன்றது. சூரிய ஒளி இருக்க முடியாது, இருள் இருக்க முடியாது. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அறியாமை எனும் இருள், அது மாயா சக்தியின் ஆதிக்கம், உடனடியாக மறைந்து விடுகிறது. அடுத்தது நம்ம இந்த சாப்டர் தான் 8வது நாளை பார்க்கலாம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। सॉरी, श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य अनिता ठाकुर की जय। हरे कृष्ण की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय। श्री राधा गोविंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட், ரொம்ப ஜாஸ்தி டாக்கெட்டிவ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஜிஜி மாதாஜி ஏன் லேட்டா வந்தீங்க? ஜிஜி மாதாஜி என்னாச்சு லேட்டா வந்தீங்க? பரிவார் கிளாஸ் உண்டு, கீதா பரிவார். ஓகே ஓகே. 5:40க்கு தான் முடியும். என்னோட டர்ன் முடிஞ்ச பின்னாடி தான் வந்தேன். ஓ அச்சா, ஓகே ஓகே. அங்க படிக்கணுமே. கரெக்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயா? எஸ் மாதாஜி. நீங்க எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கீங்க இல்லையா? இல்ல இதே இதுல தான் இருக்கு. சாப்டர். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.